Father, shall we start, Father? Father's on there. Shiju, sir? Teacher ready. Okay, shall we start then? Because it's sharp 10 o'clock, 10:01 it is. Okay, all have joined teacher. also, no? So we'll start, okay. Okay, Sarah, just we'll begin the program. Start. Opportunities to find deeper power within ourselves comes when life seems most challenging. Good morning all. Dear Principal, Father Verghese Edutachira, Vice Principal, Father Benny Niliara, Advocate T.R. Rajan, Program Leader, beloved teachers and my dear friends. God has blessed us with yet another opportunity, a resource to expand our knowledge. A day without prayer is a day without blessing, and a life without prayer is a life without power. So let's begin this day by seeking God's grace. I request Amelia Thomas to lead the prayer song. As the deer for water, so my soul longeth after thee. You will honor my heart. I want to worship. You will honor my strength, my shield. You will honor my spirit. You will honor my desire and you worship. Thank you, Amelia. Now I invite Kumari Anila Mary Xavier to deliver the welcome address. Good morning, everyone. A very warm welcome to all. It gives me immense pleasure to extend a very warm welcome to all present here. Let me offer my welcome to our principal, Reverend Father Verghese Edutachira, who arranged this webinar function in such hard times. We have Reverend Father Benny Niliara, Vice Principal, us today to grace this event. Welcome, Father. Now, let me welcome the resource person of the day, Mr. T.R. Rajan, Advocate, High Court of Kerala. Sir, you are the right person to take over this session to provide an insight on the topic consumer protection. On behalf of all the students present here, I cordially welcome you to the session. Lastly, I also welcome all the teachers and students who are an integral part of the school. Once again, I welcome everyone to have a successful and fruitful session. Wishing you all to have a very good time. Thank you. Thank you, Anila, for your warm words of welcome. We are really happy to have Father Benny Niliara, our Vice Principal, here with us on this occasion. I heartily invite you to give the message for the day. Respected Father Principal, respected resource person of the day, Advocate T.R. Rajan, respected teachers and dear students. It is indeed an important topic we are going to discuss today, consumer protection. Each and every one of us is a consumer in one way or other, and we are the beneficiaries of the different services provided. And there's a lot of issues concerning this area. And very many of the persons who are using this are ignorant about the aspect of the consumer protection. When you buy a thing, the producer provides with a lot of things connected with the protection of or service which is extended. But very often what happened is the bargaining
the consumer is either of ignorance or of negligence, not able to get the proper service, which is supposed to be rendered by the producer or the service provider. And that was a lot of inconvenience for the persons. We know that, okay, when you buy something, there is also warranty and guarantee which is provided. That is for a product which is coming into the market. It also gives certain times people sell their out of date things, and that also is not only limited to the goods but also services. So many areas of services we get present life, and there we see there is a variety of exploitation takes place. Proper services are not given to the person for us, though we since we are ignorant of it, we are suffered because of this. And here we have Advocate Rajan, who was specialized in this consumer protection and a lot of experience. He is there to share with us his expertise with regard to the and that really benefits all those who. It's a our education is in a online not learning, but it's an education which provides us a lot of information and helps us to grow as a good citizen for tomorrow. And wish each and every one of you, those who are participating in this, and also thanking Advocate Rajan for giving us this opportunity to listen to you and also benefit out of it. Thank you and God bless. Thank you, Father. We are honored to have Advocate T.R. Rajan to enlighten us on the topic consumer protection. On behalf of all the students gathered here, I invite you, sir, for the keynote address followed by the session. Thank you for the warm words. Our activities exceed the pages of books, as we believe life is a celebration and each moment teaches new things. I'm sure all of you know who said it. Our principal, Father Verghese. My thanks to him for having granted me an opportunity to be with you all. I also thank the Vice Principal for having given us a broad vision, or rather scope, of the address sought to be made by me. I thank Father Benny Niliera for having given me the direction in which I have to proceed. I also thank Sarah for illuminating addresses. Now let me begin with the purpose is basically to enlighten you on various facets of the consumer protection law as it stands today. It's the General Consumer Protection Act 2019, it's a general law. And there are other enactments also which govern consumer relationship between consumer and the service provider or the good provider, whatever it be. Now in the interregnum, I may be asking you a few questions and you are free to answer it through chat so that I'll be knowing your responses. If possible, I will be replying to the same immediately, or I will reserve the same to be answered at the end of the session. So feel free to send your messages to the chat box so that I can help you better. And after this section, what I want you all to be is better consumers
consumers who have the capacity to react whenever there is any defect in products or deficiency in services, rather than crying it off. Now, at the end of the session, you have to answer one question. I'll be putting one question right now. And those who carefully listen to this session will be able to answer it without any difficulty. And the person who answers the question first will be getting a gift. You know what is the gift? Sir, can you show the gift? Am I audible? Yes, sir. It's clear. Audible. Yes, yes. It's clear. So, sir, can you put that gift? Is it possible? Sir, yes. I will share. Is it okay, sir? No, I think it has not come on the screen. It's starting to share. That's what is the message. It will come. Yes. It will get soon, sir. Then Yes. is it okay, sir? Okay. It will come. Yes, it has come. I'm sure all of you have seen this a pen. It's a fountain pen with engravings. I love India, as well as Statue of Liberty. The student who answers this question first at the end of the session will be given this prize. This will be handed over by me to the Sindhu teacher, who is my neighbor, who in turn will hand out to the principal, and the principal will hand over to you. Is it okay, my dear students? Is it okay? There is no message in the chat box. Yes. No, they have understood it. And shall I put the question? The question is in advance. The authority competent to impose penalty in the case of misleading advertisements. മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാല് തെറ്റിദ്ധാരണകള് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാവുന്ന രീതിയിലുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സ് കൊടുത്താൽ അതിനുള്ള ശിക്ഷ ഏത് അതോറിറ്റിക്കാണോ കൊടുക്കാവുന്നത് ആ അതോറിറ്റിയുടെ പേര്. ക്ലാസിന്റെ അവസാനം വരെ നിങ്ങൾ കേൾക്കണം. അവസാന ഘട്ടങ്ങളിലെ ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുള്ളൂ. ഓക്കെ, then shall we go to the clear? It's all right, my friends. Shall I proceed? Okay. സർ, നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് പോവാം, നമുക്ക് സ്ലൈഡിലേക്ക്. Yes, sir. I will share. Yes. My dear students, എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടോളൂ. എനിക്കവിടെ ചാറ്റ് ബോക്സ് നന്നായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്, ഞാൻ അത് നോക്കുന്നുണ്ട്.
ഓക്കെ, പറ്റുമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ അപ്പൊ തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യും, അതല്ലെങ്കിൽ അറ്റ് ദി എൻഡ്. എനിവേ അറ്റ് ദി എൻഡ് ദർ വിൽ ബി എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെക്ഷൻ. അതിനുശേഷമായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ആൻസർ ചെയ്യുന്നത്. Ready, sir. ഈ കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് 2019 എന്നെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു രത്ന ചുരുക്കം, ഒരു എലോബറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ക്ലാസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം എടുക്കണമെങ്കിൽ ദിവസങ്ങളോളം വരും. ലോ കോളേജുകളിലൊക്കെ പലപ്പോഴും കൺസ്യൂമർ ലോ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക വിഷയമാണ്. പക്ഷെ ഇത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഒരു അവയർനെസ് ഈ റൈറ്റിനെ പറ്റി കിട്ടുകയും വേണം. രണ്ട്, ലീഗൽ വേൾഡിലേക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ്. ഇതുവരെ സാധാരണ ലീഗൽ ലോയേഴ്സ് ആരും ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. ലോയേഴ്സിന്റെ ലോകം വേറൊരു ലോകമാണ്, ലീഗൽ ലോകം വേറെ ഒരു ലോകമാണ്. ആ ലോകത്തിനെ പറ്റി ഒരു ചെറിയൊരു ധാരണ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് തരാനും ഈ ഒരു ലീഗൽ ഫീൽഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ +2 കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും LLB പഠിക്കാം. LLB പഠിച്ചതിന് ശേഷം എന്നെ പോലെ ഗോണിടാം. അങ്ങനെ ഗോണിടുകയാണെങ്കിൽ LLB പഠിച്ച് പാസ്സായ ഒരു അഭിഭാഷകനാകുകയാണെങ്കിൽ വളരെയധികം ഗുണങ്ങളുണ്ട്, ഇഷ്ടംപോലെ ഗുണങ്ങൾ. ഒരു ഗുണമല്ല, സമൂഹത്തിലുള്ള സ്ഥാനം, സമൂഹത്തിൽ മനുഷ്യർ നമ്മളോട് കാണിക്കുന്ന മര്യാദ, ഇതെല്ലാം കൂടാതെ ആരും നമ്മളെ പറ്റിക്കില്ല. കാരണം നമുക്ക് നിയമം അറിയാം, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളാരും പറ്റിക്കില്ല. നമ്മൾ വ്യക്തിപരമായി തന്നെ നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തിനും എല്ലാത്തിനും ഒരു മാറ്റി നൽകാനായിട്ട് ഇതിന് കഴിയും. ഇനിയല്ല വേറെ കോഴ്സുകൾ ചേരുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെയും നിങ്ങൾക്ക് LLB പഠിക്കാം. LLB പഠിച്ച് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഏത് പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടുവാനുള്ള ആത്മധൈര്യം അത് നൽകും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വരാം. സർ, നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് വരാനുള്ള ചില സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്. പണ്ടൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ ഒരു അഗ്രേറിയൻ സൊസൈറ്റി ആയിരുന്നു. ഒരു കുടുംബം ഉണ്ടാവും, 1-2 ഏക്കർ വസ്തു ഉണ്ടാവും. അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു. വസ്ത്രം, അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമേ നമുക്ക് പുറത്തു പോകേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. പല്ല് തേക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉമ്മിക്കരി കൊണ്ട് പല്ല് തേക്കുക, നാക്ക് വടിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാവിന്റെ ഇല കൊണ്ട് നാക്ക് വടിക്കുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു കാലം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു. വിദേശത്ത് അതുപോലൊരു കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ കാലങ്ങളൊക്കെ മാറിയിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ വന്നു. ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ വന്നപ്പോൾ ഒരു കമ്പനികൾ വന്നു. ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റേ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുള്ളൂ. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേക്കും അവർക്ക് വളരെ എളുപ്പം പ്രോഡക്ട്സ് നിർമ്മിക്കുവാനും അത് വളരെ ചീപ്പായ റേറ്റിൽ കൊടുക്കുവാനും അവർക്ക് സാധിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ വന്ന് പേസ്റ്റ്, ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് പേസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കമ്പനി വന്നു. പിന്നീട് കോൾഗേറ്റ്, അതേപോലെ ഇഷ്ടംപോലെ കമ്പനികൾ പേസ്റ്റ് മാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനികൾ വന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ പേസ്റ്റ് എന്നുള്ള സാധനം വരുമ്പോഴേക്കും ഉമ്മിക്കരിയൊക്കെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗത്തിലേക്ക്, ചരിത്രത്തിന്റെ ചപ്പ് കൊട്ടകളിലേക്ക് പോയി. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം വരുമ്പോൾ അതിനൊരു ക്വാളിറ്റി വേണം. നമ്മളെ കബളിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി പല കമ്പനികളും. പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു കബളികൾ, ഇന്നല്ല, പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു. പണ്ട് നമ്മൾ സ്വർണത്തിന്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യ പോലുള്ളൊരു രാജ്യത്തില് അതിൽ എത്രത്തോളം ചെമ്പ്, കോപ്പർ, വാട്ട് ഈസ് ദി കോപ്പർ കണ്ടന്റ് ഓഫ് ഗോൾഡ് എന്ന് വി വോണ്ട് ബി ഏബിൾ ടു ഐഡന്റിഫൈ. ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ 1% മേ ബി കോപ്പർ, 5% മേ ബി കോപ്പർ, 10% may be copper, 15% may be copper, 25% may be copper, that we don't know. So we have to believe the person who is making gold jewelry, that whatever he is offering is 100% gold. Then later on, after years, when you go about to sell it, then only we realize we were cheated. Years after, we will realize that we were cheated. Then at that time, we'll be left without any remedy. We won't be having anything to show that we even bought the product from a particular person. അങ്ങനെയൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങൾ കടന്നു പോയിട്ടാണ് നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, കൺസ്യൂമറിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് നിയമങ്ങൾ വന്നത്. കൺസ്യൂമർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സമൂഹത്തിൽ എല്ലാവരും കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആണ്. കൺസ്യൂമർ ഇല്ലാത്ത ഒരാളില്ല. കൺസ്യൂമർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പെർസ്പെക്റ്റീവ്, ഒന്നെങ്കിൽ പ്രോഡക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസസ്, അല്ലെങ്കിൽ എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ബോത്ത്. ഇത് നമ്മൾ പ്രോഡക്ട്സ് മേടിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ സർവീസസ് അവൈൽ ചെയ്യാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല.
പേസ്റ്റ്, നമ്മൾ നിത്യോപയോഗിക്കുന്ന പേസ്റ്റ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. സർവീസസ്, ബസ്സിൽ കയറുന്നു, ഒരു പ്രൈവറ്റ് ബസ്സിൽ കയറുന്നു, നമ്മൾ സർവീസസ് ആണ് അവർ നമുക്ക് തരുന്നത്. ബസ്സിന്റെ റേറ്റ് ഫീ കൊടുക്കുന്നു. അതുപോലെ ഇഷ്ടം പോലെ റെഫ്രിജറേറ്റർ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു, ഒരു സർവീസാണ്. നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പ് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു, ഒരു സർവീസാണ്. ഇപ്പൊ സർവീസ് സെക്ടറും പ്രോഡക്റ്റ് സെക്ടറിനെ പോലെ തന്നെ വളരെയധികം വിപുലമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ നിയമങ്ങൾ നിലവിൽ വന്നത്. ഈ കൺസ്യൂമർ മൂവ്മെന്റ് വന്നിട്ട് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ വരുന്നതിനെക്കാട്ടും മുമ്പ് വെസ്റ്റേൺ രാജ്യങ്ങളിലാണ് വന്നത്. അവിടെയാണ് നമ്മളുടെ ഫിലിപ്പ് കോട്ട്ലർ, നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും, ഒരു മാനേജ്മെന്റ് ഗുരുവാണ് ഫിലിപ്പ് കോട്ട്ലർ. പീറ്റർ ഡക്കർ, ഫിലിപ്പ് കോട്ട്ലർ, അവരുടെ ഒരു ചെറിയൊരു നിർവചനമാണ് കൺസ്യൂമർ മൂവ്മെന്റ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് കൺസ്യൂമറിസം ഇസ് ആൻ organized movement of citizens and government to impose the rights and powers of buyers in relation to sellers. ഓരോ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കുന്നവരുടെ അവകാശങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനും അവരെ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാനും ആ അവകാശങ്ങളെ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ കൺസ്യൂമർ മൂവ്മെന്റ് ആയിട്ട് വന്നത്, കൺസ്യൂമറിസം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലും ഈ രൂപം മുതലെടുത്തു. അങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തെ. സർ, നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് സർ. In short, consumer is the movement of citizens for protection of consumer rights. കൺസ്യൂമർ റൈറ്റ്സിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനുള്ള ഒരു മൂവ്മെന്റ്. പല മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മൂവ്മെന്റ് ആയിരുന്നു ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾ. അതേപോലെയുള്ള ഒരു മൂവ്മെന്റ് ആണ് കൺസ്യൂമറിസം. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് സർ. നമ്മളൊരു കൺസ്യൂമർ മൂവ്മെന്റിന്റെ ചില മൈൽ സ്റ്റോൺസ്, ഓരോരോ ഘട്ടങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിലും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് സർ. കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് 1986 വാസ് എനാക്ടഡ് ബൈ ദി ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ്. ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് 1986. നിലവിൽ വന്നു 86. ഇപ്പോ നിലവിലില്ല. 86 ഉണ്ടായിരുന്ന സാഹചര്യമല്ല ഇന്ന് നിലവിലുള്ളത്. ആ സാഹചര്യങ്ങൾ കണ്ടമാനം മാറിയിട്ടുണ്ട്, അടിമുടി മാറിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളന്ന് ഓൺലൈൻ പർച്ചേസ് അന്നില്ല, 1986 ഇല്ല. ഇന്ന് ഓൺലൈൻ പർച്ചേസ് വന്നു. ആമസോൺ, ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, സ്നാപ്ഡീൽ, ഇതുപോലുള്ള ഇഷ്ടം പോലെ റിലയൻസിന്റെ ജിയോ മാർട്ട്, ഇഷ്ടം പോലെ ഓൺലൈൻ സംരംഭങ്ങൾ ഇപ്പൊ നിലവിൽ വന്നു. ഈ ഇഷ്യൂസും അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. ഇതുപോലുള്ള പല ഇഷ്യൂസും അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഈ നിയമത്തിൽ പുതിയ നിയമം കൊണ്ടുവന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആദ്യം വന്ന നിയമമാണ് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് 1986. അതിനുശേഷം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് കൺസ്യൂമർ അഫയേഴ്സ്, യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ നിലവിൽ വന്നു. 1997 ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തന്നെ, itself was constituted. Department of Consumer Affairs itself was constituted by the Union of India solely with a view to protect the interests of the consumers. Since the consumer base was going up, production was going up, then അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ സംഭവ വികാസങ്ങളിലൂടെ അങ്ങനെ വന്നു. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് സർ. ഈ കൺസ്യൂമർ അഫയേഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് വളരെയധികം ചുമതലകൾ കൊടുത്തു. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ പുതിയൊരു നിയമം വന്നിട്ടുണ്ട്, കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് 2019. അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് 2019 ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ, നിയമം വന്നാൽ പോരാ, നടപ്പിലാക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് ലോസ് വിൽ ഹാവ് ടു ബി ഇംപ്ലിമെന്റഡ്. ആ ഇംപ്ലിമെന്റേഷന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം കൺസ്യൂമർ അഫയേഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനാണ്. 2, ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഓഫ് ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആക്ട്. അതായത് പല പ്രോഡക്ട്സിനും സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഉദാഹരണം ഗോൾഡ്, നിങ്ങൾ എപ്പോഴും കാണുമായിരിക്കും 916 ഗോൾഡ്. ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇമ്പോസ് ചെയ്തത് ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് പ്രകാരം ഇമ്പോസ്. അത് ഇത്രയും പ്യൂരിറ്റി വേണം, 100% വേണ്ട, ഇത്രയും പ്യൂരിറ്റി വേണം. അപ്പൊ ഈ ഏത് ജ്വല്ലറി ഓണർ ആണെങ്കിലും അതിൽ ഈ മാർക്ക് 91.6 എന്നുള്ള മാർക്ക് വേണം. ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗോൾഡിന് അത്രയും പ്യൂരിറ്റി ഉണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം. ഇതിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അവിടെ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാം, ഈ പ്രോഡക്ട്സ് പരിശോധിക്കാം. പരിശോധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർക്കെതിരെ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാം. ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആൻഡ് വെയ്റ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷേഴ്സ്. അതായത് നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് വിൽക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ കവറിൽ കാണും 500 grams, 200 grams.
അതേപോലെയുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ വെയ്റ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷേഴ്സ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മൾ പല മെഷർമെന്റ്സും അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻസ് ആണ് ഇതിലുള്ളത്. വെയിറ്റ് 1 കിലോഗ്രാം 2 കിലോഗ്രാം അതിന്റെ കറക്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ വേറെയും കുറെ എസെൻഷ്യൽ കമ്മോഡിറ്റി ടാക്സ് അങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ എനാക്ട്മെന്റ്സ് അതിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മുടെ പിന്നീട് ഒരു അവസരത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ എനാക്ട്മെന്റ്സ് എല്ലാം നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് കൺസ്യൂമർ അഫയേഴ്സ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഉള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് സർ. കേരളത്തിലും ഇതുപോലെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് കൺസ്യൂമർ അഫയേഴ്സ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സാർ ഒന്ന് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് എടുക്കോ. അത് വന്നിട്ട് നിലവിൽ വന്നത് 2007 യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ വന്നതിന് ശേഷം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് കേരളത്തിൽ ഇത് കൊണ്ടുവന്നത്. പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളും മെർജ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. ഇപ്പോഴും ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നിലവിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഇഷ്ടംപോലെ ഫങ്ഷൻസ് ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനുണ്ട്. കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് അതുപോലെ വേറെയും ഇതിനെ സംബന്ധിക്കുന്നതൊക്കെ നടപ്പിലാക്കാനായിട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ദോസ് ലോസ് അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിനും ഉണ്ട്. സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന് മാത്രമല്ല സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിനും ഉണ്ട്. മാത്രമല്ല നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ട്, നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. അതിന്റെ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ ആണ് ഈ നാഷണൽ കൺസ്യൂമർ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇതിൽ പോർട്ടൽ ഫോർ ലോഗിങ് ഇൻ കംപ്ലൈൻറ്റ്സ് അതും ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കംപ്ലൈന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രേറ്റ് അവേ ഈ ഹെൽപ്പ് ലൈനിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ഈവൻ ലോഡ്ജ് എ കംപ്ലൈന്റ്. ഇത് നോട്ട് ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ ഈ ഇതിന്റെ ഒരു പി ഡി എഫ് കോപ്പി സ്ലൈഡ്സിന്റെ കോപ്പി വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇല്ലെങ്കിൽ അത് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. ഇത് എപ്പോഴും സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം. ഒരു കൺസ്യൂമർ പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോർട്ടൽ ഫോർ ലോഗിങ് ഇൻ കംപ്ലൈൻറ്റ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് വെൽ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിലേക്ക് സാർ പോവാം. കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് 2019 അതിന്റെ ഒരു ഗസറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷന്റെ ഒരു ചിത്രമാണ് ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് വന്നിട്ട് 2019 നിലവിൽ വന്നു. ഇതിന്റെ ചില വശങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ആർ യു ഏബിൾ ടു ഫോളോ മീ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, സ്റ്റുഡൻസ്? ആർ യു ഏബിൾ ടു ഫോളോ മീ? Any response in the chat? Okay, thank you. Should I increase my speed or should I reduce my speed? Any suggestion? No suggestion, so that I will proceed at this speed itself. Consumer Protection Act 2019 replaces Consumer Protection Act 1986. Consumer Protection Act 1986 has become a part of history. Consumer Protection Act 2019 ആണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത്. നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി നോക്കാം. അതിലെന്തൊക്കെയാണ് ചില അഡീഷൻസ്, മറ്റ് നിയമത്തിലുള്ള പോരായ്മകൾ ഇതിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കട്ടെ. എല്ലാവരും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം, ലോ ഈസ് ഡൈനമിക്, ലോ ഈസ് നോട്ട് സ്റ്റാറ്റിക്. എപ്പോഴും ലോ ഇതാണ് ശരി അതാണ് ശരി എന്നുള്ള ഒരു ഇതല്ല. ഇന്നത്തെ ശരി നാളെ തെറ്റായിരിക്കും, നാളത്തെ ശരി മറ്റന്നാള് തെറ്റായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഇന്നത്തെ തെറ്റ് നാളെ ശരിയായിരിക്കും. ആൻഡ് ലോ ഈസ് ഡൈനമിക് ആൻഡ് ലോ ഈസ് എവർ ചേഞ്ചിങ്. ഈ ലോയിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെ ഞങ്ങളെപ്പോഴുള്ള അഭിഭാഷകർക്ക് തന്നെ പലപ്പോഴും പാടാണ്. കാരണം വരുന്ന നിയമങ്ങളെ പറ്റി പെട്ടെന്ന് അറിയാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ തന്നെ ഇന്ന് കുറവാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഭേദമാണ്. കാരണം സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയും. അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ലീഗൽ ജേർണൽസ് വഴി മാത്രമേ ഈ നിയമങ്ങളിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാലും ഈ പുതിയ ആക്ടിന്റെ ചില പ്രത്യേകതകൾ, ഇൻക്ലൂഷൻ ഓഫ് ഇ കോമേഴ്സ് ഡയറക്റ്റ് സെല്ലിംഗ് ഇതിലേക്ക് വരുന്നു. അതായത് ഇ കോമേഴ്സ് എന്ന് ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഓൺലൈൻ ട്രേഡിംഗ്. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമുക്ക് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വരുന്നു. ആ പ്രോഡക്റ്റ് പറഞ്ഞ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ല, സാധാരണഗതിയിൽ അവർ തിരിച്ചെടുക്കും. അതിനുള്ള ഫ്ലിപ്കാർട്ടും അമേസൺ പോലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്
നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ തിരിച്ചെടുക്കാറുണ്ട്, പൈസ റിട്ടേൺ ചെയ്യാറുണ്ട്. വളരെ ചുരുക്കം കേസുകളിൽ മാത്രമേ വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് വന്ന് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ എൻ്റെ അറിവിൽ. പക്ഷെ പലർക്കും ഇഷ്ടിക വരെ വന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അതൊക്കെ അവർ റെക്ടിഫൈ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു വിശ്വാസ്യതയാണ് ഈ ഓൺലൈൻ കമ്പനികളെ ഓൺലൈൻ കമ്പനികൾ മുന്നോട്ട് കുതിക്കുന്നത്. ഇവർ തമ്മിൽ തന്നെ വളരെ ശക്തമായ കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ട്. ഫ്ലിപ്കാർട്ടും ഈ അമേസണും അത് തന്നെ പല കേസുകളിലും കേസുകളിൽ ചെന്ന് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോമ്പറ്റീഷൻ കമ്മീഷൻ എന്നൊരു കമ്മീഷൻ ഉണ്ട്, അതിന്റെ പല ഉത്തരവുകളും ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചുണ്ട്. വില കുറയ്ക്കുക, ബിസിനസ് കൂട്ടുക, അങ്ങനെയുള്ള പല അതിൽ ചിലതൊക്കെ അൺഫെയർ പ്രാക്ടീസസ് ആണ്. അങ്ങനെ ഈ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൽ നിന്ന് വളരെയധികം ശക്തമായിട്ട് വളരുമ്പോൾ റീറ്റെയിൽ ട്രേഡേഴ്സ്, റീറ്റെയിൽ ബിസിനസ്മാൻ ഇല്ലാതെയാകുകയാണ്, അവരുടെ അവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇഷ്ടംപോലെ ഇഷ്യൂസ് ഇതിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും നമുക്കൊരു ഓൺലൈൻ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മേടിച്ചു, വി ആർ നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ്, നമുക്കത് റിട്ടേൺ ചെയ്യണം, മേടിക്കുന്നില്ല, നിങ്ങൾ കയ്യിൽ വെച്ചോളൂ. അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ട് അതിനുള്ള റെമഡീസ് ഈ ആക്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഡയറക്റ്റ് സെല്ലിംഗ്, അതേപോലെ ഡയറക്റ്റ് സെല്ലിങ്ങും ഓൺലൈൻ അല്ലാതെയുള്ള ഡയറക്റ്റ് സെല്ലിങ്ങും വളരെയധികം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഓഫ് സെൻട്രൽ കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതോറിറ്റി, ഇങ്ങനെ ഒരു അതോറിറ്റി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും, മിസ്ലീഡിങ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സ് അതുപോലുള്ള പല കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള അതോറിറ്റിയാണ്. സ്ട്രിക്ട് പ്രൊവിഷൻസ് ഫോർ മിസ്ലീഡിങ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് പല രീതിയിലും മോശമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സ് പലതും നാം കാണാറുണ്ട്. അതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു അതോറിറ്റിനെ അതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന പ്രൊവിഷൻസ് ഈ ആക്ടിൽ വളരെയധികം വന്നിട്ടുണ്ട്. സ്ട്രിക്ട് നോംസ് ഫോർ പ്രോഡക്റ്റ് ലയബിലിറ്റി, അത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. പ്രോഡക്റ്റ് ലയബിലിറ്റി എന്താണെന്നുള്ളത് പിന്നീട് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മേടിച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ദോഷം വന്നാൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു ഫ്രിഡ്ജ് മേടിച്ചു, വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അത് എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്തു, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ശരീരത്തിൽ പൊള്ളലേറ്റു, അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന കേസുകളാണ് പ്രോഡക്റ്റ് ലയബിലിറ്റി. പ്രോഡക്റ്റിലുള്ള ഡാമേജിന് കൂടാതെ ആ പ്രോഡക്റ്റ്, ഫ്രിഡ്ജ് മേടിച്ചു, ഫ്രിഡ്ജിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ അതൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഡിഫക്റ്റ് ഇൻ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. പക്ഷെ പ്രോഡക്റ്റ് ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രോഡക്റ്റ് കാരണം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ദോഷം വന്നാൽ, ഒരു എക്സ്പ്ലോഷനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചൊരു ദോഷം വന്നാൽ അതൊക്കെ അതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന പ്രൊവിഷൻസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൽ കുറച്ച് കോടതികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന് ഫോറംസ്, കൺസ്യൂമർ ഫോറംസിന്റെ പേരുകളൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി അവർക്കുള്ള പെക്യൂനറി ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ, അവർക്ക് വന്നിട്ട് തീർപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്ന കേസുകളുടെ മൂല്യം, അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിലേക്ക് ഞാൻ വരാം, മൂല്യം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ എപ്പോഴും ഈ ഡോക്കറ്റ് എക്സ്പ്ലോഷൻ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ കാണുന്ന ഒരു ഫിനോമിനനാണ്. ഇറ്റ്സ് എ ഫിനോമിനൻ. ഡോക്കറ്റ് എക്സ്പ്ലോഷൻ, ലിറ്റിഗേഷൻ കൂടുകയാണ് കണ്ടമാനം. ലിറ്റിഗേഷനിന് കോടതികൾക്ക് എത്രയെല്ലാം കോടതികൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടും ഈ കേസുകളുടെ എണ്ണം നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. കേസുകൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ലോയേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വളരെ ബെനിഫിറ്റ് ആണ്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഞങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ കേസുകൾ കൂട്ടാനായിട്ട് ഞങ്ങളത് എൻകറേജ് ചെയ്യാറില്ല. കഴിയുന്നതും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു സെറ്റിൽമെന്റ് വരുമെങ്കിൽ ആ സെറ്റിൽ ചെയ്ത് വിടുകയാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പതിവ്. അപ്പൊ ഈ സെറ്റിൽമെന്റ് ഈ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് സെറ്റിൽ ചെയ്യണം, അതുവഴി ലിറ്റിഗേഷൻ കുറയ്ക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നുള്ള ജുഡീഷ്യറിയുടെയും എല്ലാവരുടെയും ഭരണാധികാരികളൊക്കെ കാഴ്ചപ്പാട്. അതിനുള്ള മീഡിയേഷനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഇതിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹൈക്കോർട്ട് ലെവലിലും ഞങ്ങൾക്ക് മീഡിയേഷൻ സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അവിടെ ഒരു കേസ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മീഡിയേഷനിൽ തീർക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ലോയറിനെ കോടതി വെച്ച് അവിടെ മീഡിയേഷൻ സെന്ററിലേക്ക് അയക്കും. അവർ തമ്മിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് അതിന്റെ പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ്, ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് രണ്ടുപേർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് തീർപ്പാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ തീർപ്പാക്കി എഗ്രിമെന്റ് ആക്കി കോടതിയിലേക്ക് വിടുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു സംവിധാനമാണ് ഈ മീഡിയേഷൻ. ഈ ഹൈക്കോടതി ലെവലിലൊക്കെ വളരെയധികം വിജയിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അത് വന്നിട്ട് ഈ കൺസ്യൂമർ കമ്മീഷൻസിന്റെ കൂടെ അതിലേക്ക് ഞാൻ വരാം ഇതായത്. പിന്നെ അൺഫെയർ ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസസ്, അതും ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. വളരെയധികം തെറ്റായിട്ടുള്ള മിസ്ലീഡിങ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കൊടുക്കുക, ഇല്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കുക, പറഞ്ഞ സാധനത്തിന് പകരം വ്യത്യസ്തമായ അതൊക്കെയാണ് അൺഫെയർ ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസ്. ഇതൊക്കെയാണ് പുതുതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഈ നിയമങ്ങളിലെ പ്രത്യേകതകൾ. പഴയ നിയമങ്ങളിൽ ഇതുണ്ടായിരുന്നില്ല. അന്നുള്ള നിയമങ്ങളിൽ നിന്ന് നിയമം മാറിയതിന്റെ ഇത് കാരണമാണ്. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ 6 rights under the Act. Right to safety
അതാണ് പ്രോഡക്റ്റ് ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് റൈറ്റ് ടു ബി ഇൻഫോംഡ്. എന്താണ് നിങ്ങൾ മേടിക്കുന്നത് അതിനെ പറ്റിയുള്ള പ്രയർ ഇൻഫർമേഷൻ, റൈറ്റ് ടു ചൂസ് വെറൈറ്റി, ഏത് സാധനങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു പേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോൾഗേറ്റ് അല്ല, പാൽമൊലിവ് അല്ല, ഏത് വേണോ നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം, റൈറ്റ് ടു ബി ഹേർഡ്, അതിലേക്ക് ഞാൻ പിന്നീട് റൈറ്റ് ടു സീക്ക് റിഡ്രസൽ, റൈറ്റ് ടു കൺസ്യൂമർ അവയർ, ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള ബോധം അറിയാനായിട്ടുള്ള അവകാശം, ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിലേക്ക് വരുന്ന അവകാശങ്ങൾ. നെക്സ്റ്റ് ഇതിന്റെ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഷോർട്ടായിട്ട് ഇതിൽ ഈ ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള അതോറിറ്റീസ്, ബോഡീസ്, ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ക്വിക്ക് ലുക്ക് we will have it. ഈ അതോറിറ്റീസ്, ബോഡീസ്, ഈ ഫസ്റ്റ് അഡ്വൈസറി ബോഡീസ്, സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ലെവലിൽ സെൻട്രൽ കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൗൺസിൽ, സ്റ്റേറ്റ് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൗൺസിൽ, ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലിൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൗൺസിൽ, ഇങ്ങനെ 3 ബോഡീസ് ഉണ്ട്. സെൻട്രൽ ലെവലിലുള്ള എന്തെങ്കിലും വിഷയങ്ങളിൽ പൊതുവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകാനായിട്ട് ആണ് ഈ കൗൺസിൽ ഉള്ളത്. സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ സ്റ്റേറ്റ് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൗൺസിൽ ആണുള്ളത്. ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലിൽ ഇതാണ്. ഇങ്ങനെ 3 ബോഡീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അഡ്വൈസറി ബോഡീസുമാണ്. ഇവർക്ക് വേറെ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവകാശങ്ങൾ അതൊന്നുമില്ല. പ്യുവർലി അഡ്വൈസറി നേച്ചർ. അടുത്തത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ആൻഡ് അഡ്ജുഡിക്കേറ്ററി അതോറിറ്റി. ഇവർക്ക് സെൻട്രൽ കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അതോറിറ്റിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാനും അഡ്ജുഡിക്കേഷൻ ചെയ്യാനും ഉള്ള അതോറിറ്റി ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഇവർക്ക് ഈ സെൻട്രൽ കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതോറിറ്റി ഹാസ് ഗോട്ട് ദി റൈറ്റ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് റീജിയണൽ ഓഫീസസ്. എവിടെ വേണമെങ്കിലും റീജിയണൽ ഓഫീസ് വയ്ക്കാം. കേരളത്തിൽ ഒരെണ്ണം വയ്ക്കാം, തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒരെണ്ണം വയ്ക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ തമിഴ്നാട്ടിലും കേരളത്തിലും കൂടി ഒരെണ്ണം വയ്ക്കാം. ഇപ്പൊ ജനറൽ പൊതുവായിട്ടുള്ള കൺസ്യൂമറിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെൻട്രൽ കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതോറിറ്റിനെ മൂവ് ചെയ്യാം. അവർക്ക് ഈ അതോറിറ്റിക്ക് ഒരു സെൻട്രൽ കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതോറിറ്റി വിൽ ബി ഹെഡഡ് ബൈ എ ചീഫ് കമ്മീഷണർ. അയാൾക്ക് താഴെ ലെവലിൽ വേറെ കമ്മീഷണേഴ്സേയും വെക്കാം. അവർക്ക് ഇതിന്റെ അതോറിറ്റി ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു മെക്കാനിസം ആക്ടിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അന്വേഷണം നടത്തി റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കാം. കൂടാതെ അഡ്ജുഡിക്കേറ്ററി പവർ ഉണ്ട്, അതിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ അഡ്ജുഡിക്കേറ്ററി ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് ഞാൻ ലാസ്റ്റിലെ എത്തുള്ളൂ. അഡ്ജുഡിക്കേറ്ററി അതോറിറ്റീസ്, നാഷണൽ കൺസ്യൂമർ റിഡ്രസൽ കമ്മീഷൻ, സ്റ്റേറ്റ് കൺസ്യൂമർ റിഡ്രസൽ കമ്മീഷൻ, ഡിസ്ട്രിക്ട് കൺസ്യൂമർ റിഡ്രസൽ കമ്മീഷൻ, ഇതാണ് ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട അഡ്ജുഡിക്കേറ്ററി അതോറിറ്റീസ്. സർ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് സർ. മീഡിയേഷൻ ബോഡി ഞാൻ കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ കോടതിയിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമർ കമ്മീഷനിൽ വരുന്ന ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ഔട്ട് ഓഫ് കമ്മീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട് ഓഫ് കോർട്ട് സെറ്റിൽമെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് മീഡിയേഷൻ സെൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ ഡിസ്ട്രിക്ട് കമ്മീഷന്റെ അവിടെയും ഓരോരോ മീഡിയേഷൻ സെൽ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ മീഡിയേഷൻ ഉണ്ടാവും, നാഷണൽ ലെവലിൽ മീഡിയേഷൻ സെൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും പാർട്ടി ഞങ്ങൾ തമ്മിലൊന്ന് സംസാരിച്ച് തീർക്കാൻ പറ്റും എങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മീഡിയേഷനിലേക്ക് വിടും. അവിടെ അവർ സംസാരിച്ച് ഇത് തീർന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിധി പാസ്സാക്കും. അതായത് നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് മേടിച്ചു, ഒരു ഫാൻ മേടിച്ചു, വി ആർ നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ചെയ്തിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പാറപ്പുറത്ത് ഉരയ്ക്കുന്ന പോലത്തെ ശബ്ദം, എന്ത് പറഞ്ഞാലും കമ്പനി മാറ്റി തരത്തില്ല. നമ്മളൊരു കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനിക്കാർ നേരെ പറയാം, ഇല്ല ഞങ്ങൾ മീഡിയേഷനിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ച് തീർക്കാം എന്ന് വന്നിട്ട് പറയാം, ഞങ്ങൾ അതിന്റെ റീപ്ലേസ്മെന്റ് തരാം. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് അത് തന്നെ റീപ്ലേസ്മെന്റ് വേണ്ട, എനിക്ക് പൈസ മതി. അല്ല ഞങ്ങൾ പൈസ തരാം, അല്ലെങ്കിൽ റീപ്ലേസ്മെന്റ് തരാം, എന്താണോ അങ്ങനെ സംസാരിച്ച് പൈസ തരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മേടിച്ചിട്ട് എന്റെ കാര്യം തീരുകയാണെങ്കിൽ, അല്ല എനിക്ക് കോമ്പൻസേഷൻ വേണം, ഇത്രയും കാലം എന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു, ഇത്രയും കാലം ഞാൻ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നടന്നു, എനിക്ക് ഇത്ര രൂപ കൂടി തന്നാലേ എന്റെ ഇഷ്യൂ സെറ്റിൽ ആവുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ രമ്യമായിട്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്തിട്ട് കോടതിയിലേക്ക് രണ്ടുപേരും ഇതില് കംപ്ലൈനന്റും ഓപ്പോസിറ്റ് പാർട്ടിയും, സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് പ്രൊവൈഡർ അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമർ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ രമ്യമായ ഒരു സെറ്റിൽമെന്റിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഈ മീഡിയേഷൻ വിജയിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ മീഡിയേഷൻ വിജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ കേസ് അതിന് ശേഷം മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലേക്ക് ഇത് പോകും. അപ്പൊ അതുവഴി നമുക്ക് കേസുകളുടെ എണ്ണം വളരെയധികം നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും. ഇനി ഡിസ്ട്രിക്ട് കൺസ്യൂമർ റിഡ്രസൽ കമ്മീഷൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലിലുള്ള കമ്മീഷനാണ്. ഇവരുടെ അധികാരം നമ്മൾ മേടിക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റിന്റെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ സർവീസിന്റെ വാല്യൂ
1 കോടി രൂപ വരെ ഡിസ്ട്രിക്ട് കൺസ്യൂമർ റിഡ്രസൽ കമ്മീഷന് അതിന് സംബന്ധിക്കുന്ന തർക്കം നമുക്ക് അവിടെ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. എറണാകുളത്ത് പുല്ലേപ്പടിയിലാണ്, പുല്ലേപ്പടി പാലത്തിന്റെ അടുത്താണ് ഈ ഡിസ്ട്രിക്ട് കൺസ്യൂമർ റിഡ്രസൽ കമ്മീഷന്റെ ഓഫീസ്. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു പരാതി കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ റൈറ്റിംഗ് പരാതി കൊടുക്കാം, ഓൺലൈനായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് പരാതി കൊടുക്കാം. നെക്സ്റ്റ് സർ, സ്റ്റേറ്റ് കൺസ്യൂമർ റിഡ്രസൽ കമ്മീഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലുള്ള കമ്മീഷനാണ്. അവിടെ അതിന് വന്നിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ മാത്രമേ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് കൺസ്യൂമർ റിഡ്രസൽ കമ്മീഷനേ ഉള്ളൂ. അത് തിരുവനന്തപുരത്താണ്. നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ സർ, നെക്സ്റ്റ് സൈഡ്. ഇതിന്റെ ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ 1 കോടി വരെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് കമ്മീഷനാണ്. 1 കോടി മുതൽ 10 കോടി വരെ ഉള്ളത് സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷനാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ സാധാരണ ചോദിക്കാം, 1 കോടി വരെയുള്ള 1 കോടിയിൽ വിലയുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രോഡക്റ്റോ സർവീസോ ഉണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. എന്തെങ്കിലും പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടോ 1 കോടിക്ക് കൂടുതലുള്ളത്? എനി ആൻസർ ഫ്രം ദി സ്റ്റുഡൻസ്? ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാമെങ്കിൽ. ഉണ്ടോ? നമ്മുടെ വീട്ടാവശ്യത്തിനൊക്കെ മേടിക്കുന്ന 1 കോടിയിൽ കൂടുതൽ വിലയുള്ള സാധനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോഡക്റ്റ്? നോ. യെസ്, കറക്റ്റ്, ഉണ്ട്. സപ്പോസ് നമ്മളൊരു വീട് പണിയണോ, നിങ്ങളൊരു വീട് പണിയണോ, 1.5 കോടി രൂപയുള്ളൊരു വീടാണ്. വീട് പണിഞ്ഞതിന് ശേഷം മിൽക്ക് ഫാമിംഗ് സെറമണി നടത്തുന്നു. അതിനുശേഷം 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അത് പൊളിഞ്ഞു വീഴുന്നു. എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കുക? 1 കോടി കൂടുതൽ മൂല്യമില്ലേ, വാല്യൂ ഇല്ലേ? വാല്യൂ ഇസ് മോർ ദാൻ 1 crore but less than 10 crores. So you can move the അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ you can move the സ്റ്റേറ്റ് കൺസ്യൂമർ റിഡ്രസൽ കമ്മീഷൻ. പിന്നെ ഡിസ്ട്രിക്ട് കമ്മീഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉത്തരവ് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മുകളിലുള്ള അപ്പീല്, സപ്പോസ് യു ആർ നോട്ട് ഹാപ്പി വിത്ത് ദി ഓർഡർ ഓഫ് ദി ഡിസ്ട്രിക്ട് കമ്മീഷൻ, യു ക്യാൻ ഫയൽ അപ്പീൽ ബിഫോർ ദി ഡിസ്ട്രിക്ട് കമ്മീഷൻ. അതിന് മുകളിലൊരു അപ്പീല് നാഷണൽ കമ്മീഷനും ഉണ്ട്. അതിന് മുകളിൽ നേരെ സുപ്രീം കോർട്ടിലേക്കാണ് ഇതിന്റെ അപ്പീൽ, ഇതിന്റെ ചാലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുപോലെ കുറച്ചുകൂടി അധികാരങ്ങളുണ്ട്, ഇതിലുണ്ട്. നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇതിന് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുക. കോൾ ഫോർ റെക്കോർഡ്സ്, അത് വെച്ചാൽ കീഴ്ക്കോടതിയിൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് കമ്മീഷൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉത്തരവ് തെറ്റായിട്ട് പാസ്സാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ സോമോട്ടോ വിളിക്കാനും, അതായത് സ്വയം വിളിപ്പിച്ച് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാനും ഉള്ള ഇത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് എടുത്തുള്ളൂ നാഷണൽ കമ്മീഷൻ. 10 കോടി കൂടുതൽ എത്ര അൺലിമിറ്റഡ് ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ ആണ്. 10 കോടി ആ പ്രോഡക്റ്റിന്റെയോ സർവീസസിന്റെയോ വാല്യൂ 10 കോടി കൂടുതലാണ്, പക്ഷേ അൺലിമിറ്റഡ് ആണ്. 100 കോടിയാണ്, 1000 കോടിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ 1,00,000 കോടിയാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കംപ്ലൈന്റ് നാഷണൽ കൺസ്യൂമർ റിഡ്രസൽ കമ്മീഷനിൽ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷൻ, സ്റ്റേറ്റ് കൺസ്യൂമർ റിഡ്രസൽ കമ്മീഷന്റെ മുകളിലുള്ള അപ്പീലുകളും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഫയൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് സർ. അതുപോലെ വേറെയും ചുരുക്കം കുറച്ചുകൂടി അധികാരങ്ങൾ ഈ നാഷണൽ കൺസ്യൂമർ റിഡ്രസൽ കമ്മീഷനിൽ ഉണ്ട്. അതായത് ഇതില് ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ സെൻട്രൽ കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതോറിറ്റിക്ക് ഹാസ് ഗോട്ട് സം അഡ്ജുഡിക്കേറ്ററി പവേഴ്സ്. അതിന്റെ മുകളിലുള്ള അപ്പീലുകളും നാഷണൽ കൺസ്യൂമർ റിഡ്രസൽ കമ്മീഷനിലേക്കാണ് അപ്പീൽ കൊടുക്കുക. സി ദാറ്റ് ഐറ്റം 4. അതുപോലുള്ള അധികാരങ്ങൾ സുപ്രീം ബോഡി കൺസ്യൂമർ റിഡ്രസൽ അതോറിറ്റീസിൽ സുപ്രീം ബോഡി ഇസ് ദി നാഷണൽ കൺസ്യൂമർ റിഡ്രസൽ കമ്മീഷൻ. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് സർ. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് സർ. ഇനി നമുക്കൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, കൺസ്യൂമർ ആരാണ്? കൺസ്യൂമർ അതിൽ എ പേഴ്സൺ ഹു ബൈസ് എനി ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് ഫോർ എ കൺസിഡറേഷൻ
which has been paid or promised or partly paid or partly promised under any system. And അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കൺസിഡറേഷൻ, പ്രത്യേകിച്ച് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഒരു കൺസിഡറേഷൻ ആണ് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കൺസിഡറേഷൻ ഉള്ള ഇതിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു സാധാരണ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എമൗണ്ട്, അത് എക്സ്ചേഞ്ചും ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്, എന്നാലും നമ്മളൊരു എമൗണ്ട് നിർത്താൽ മതി. എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ റിട്ടേൺ, കൺസിഡറേഷൻ മീൻസ് സംതിങ് ഇൻ റിട്ടേൺ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഗുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസസ് നമ്മൾ നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻ റിട്ടേൺ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ട് മേടിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കൺസ്യൂമർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ വന്നിട്ട് അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആണ്. പേസ്റ്റ് മേടിക്കുന്നു, പുസ്തകം മേടിക്കുന്നു, സ്കൂളുകളിലെ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് സർവീസസ്, ടീച്ചേഴ്സ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു, അതേപോലെ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ നമ്മൾ പോകുന്നു, വി ആർ ബീങ് ഗിവൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഫോർ വിച്ച് വി ആർ പേയിങ്. ഇതൊക്കെ സർവീസസ് ആണ്, ഇതൊക്കെ സർവീസസ് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ്. ലോയേഴ്സ് ഞങ്ങളും സർവീസസ് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ്. ബാങ്ക്സ് നമ്മൾ സർവീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പോയിട്ട് ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് നൽകുന്നു. ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു. ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൈസ തരും. പൈസ തന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ അഗെയിൻ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡെഫിഷ്യൻസി ഇൻ സർവീസ്. അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഇഷ്ടം പോലെ നമ്മുടെ ചുറ്റും സർവീസസ് ഇല്ലാതെ ഒരു ലോകത്തെ പറ്റി നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ പറ്റില്ല. പണ്ടൊന്നും ഇത്ര ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഗുഡ്സ് സെക്ടർ എത്രത്തോളം വളരുന്നുവോ അത്രയൊക്കെ തന്നെ സർവീസസ് സെക്ടർ വളർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇൻഫാക്ട് മച്ച് മോർ അക്കോർഡിംഗ് ടു മീ. ഗുഡ്സ് സെക്ടറിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ സർവീസ് സെക്ടറാണ്. ഹോട്ടൽ സർവീസ് സെക്ടർ, ഗുഡ്സ് നമുക്ക് കാട്ടും ഏതാണ്ട് തുല്യം തന്നെ സർവീസ് സെക്ടറും വളരെയധികം വളർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി who is not a consumer? Sir, next slide, sir. Is it a person who obtains goods free of charge, who avails services free of charge? Free ആയിട്ടുള്ള സർവീസ് കിട്ടുന്നവരെ അല്ല. ഒരാൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒരു സർവീസ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അയാളുടെ കൺസ്യൂമർ. ഈ ആക്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൺസ്യൂമർ അല്ല. പിന്നെ who obtains goods for resale or for any commercial purposes. ഈ നിയമപ്രകാരം നിങ്ങൾ ഒരു കച്ചവടക്കാരനാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, യു ആർ എ പേഴ്സൺ ഡീലിംഗ് ഇൻ റെഫ്രിജറേറ്റേഴ്സ്. ഒരു ഷോപ്പ് റൂം 10 റെഫ്രിജറേറ്റർ കൊണ്ടുവരുന്നു, 10 വിൽക്കണു, കാശാക്കുന്നു. ശരിയാണ്, നിങ്ങൾ ഒരാളത്ത് നിന്ന് മേടിക്കുന്നുണ്ട്, ബട്ട് യു ആർ യൂസിങ് ഇറ്റ് ഫോർ റീസെയിൽ. യു ആർ നോട്ട് എ കൺസ്യൂമർ വിതിൻ ദ പെർവ്യൂ ഓഫ് ദിസ് ആക്ട്. or for any commercial purposes. അതായത് നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് വാണിജ്യ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മേടിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ യു ആർ ഹാവിങ് എ കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ്, എംപ്ലോയിങ് നിങ്ങൾ 4-5 പാർട്ട്നേഴ്സ് എല്ലാവരും കൂടി വലിയ ഒരു കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് തുടങ്ങുന്നു. അതിലൊരു 10-50 റെഫ്രിജറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. വളരെയധികം ഇതിനെയൊക്കെ ഫിഷ് ഇതിനെയൊക്കെ തണുപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന, പ്രിസർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റെഫ്രിജറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. Then you are buying it for commercial purposes, not for personal purposes. അവരിതിന്റെ പുറകിൽ വരുന്നില്ല. പക്ഷെ അതിന് ചെറിയൊരു എക്സെപ്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റില്. Commercial purposes does not include use by a person of goods bought and used by him exclusively for the purpose of earning his livelihood by means of self-employment. സ്വയം തൊഴിൽ കണ്ടെത്തുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇത് പ്രകാരം കൺസ്യൂമർ ആണ്. കൊമേഴ്ഷ്യൽ പർപ്പസിനാണ് മേടിച്ചതെങ്കിലും, അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് നടത്തുകയാണ്, നിങ്ങൾ ഒരു 1-man ഷോ ആണ്, നിങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഒരു ചെറിയൊരു ഫ്രീസർ അവിടെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ യു ആർ ഓൾസോ എ കൺസ്യൂമർ വിത്തിൻ ദി ആൻഡ് യു ആർ എൻടൈറ്റിൽഡ് ടു ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് ആക്ട്. ഇതെന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കമേഴ്ഷ്യൽ ഇവരെയൊക്കെ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്ത് എന്നൊരു ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. അതായത് ഇത് വന്നിട്ട് സാധാരണക്കാരെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിയമമാണ്. വലിയ കമ്പനികളല്ല. ഇപ്പം വലിയ എക്സ്പോർട്ട് കമ്പനീസ് ഉണ്ടാവും, വലിയ എക്സ്പോർട്ട് കമ്പനീസ്, മെർസെക്, അതുപോലെ വലിയ കമ്പനീസ്. അവരുടെയൊക്കെ അവിടെ ഫ്രീസർ വളരെ കമേഴ്ഷ്യൽ ബേസിസിലാണ്. ഫ്രീസേഴ്സ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അവരൊക്കെ ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഫ്രീസേഴ്സ് ഒക്കെ വെക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവരുടെ ലാഭം കമേഴ്ഷ്യൽ പർപ്പസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന് എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ആണ്. പക്ഷെ അവർക്ക് വേറെ റെമഡീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. കൺസ്യൂമർ ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇത് മാത്രമല്ല, വേറെയും വളരെയധികം നിയമങ്ങൾ
ഇതിലുണ്ട്. ഈ കൺസ്യൂമർ നിയമം സാധാരണക്കാരന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. സാധാരണക്കാരന്റെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു നിയമമാണ്. വേറൊരു നിയമം, ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആക്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കമ്മീഷനിൽ പോവാം. ഇത് കൂടാതെ ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് തന്നെ, കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡ് ലിമിറ്റഡ് തന്നെ കൺസ്യൂമർ ഗ്രിവൻസ് റിഡ്രസൽ ഫോറം എന്നുള്ള ഒരു 3 യൂണിറ്റ്സ് അവരുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നമുക്ക് പരാതി കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഇത് മാത്രമല്ല നിയമം, വേറെയും ഇഷ്ടംപോലെ നിയമങ്ങളുണ്ട്. ഇത് സാധാരണക്കാരെ ഉദ്ദേശിച്ച്, സാധാരണ നമ്മളെ പോലുള്ള വ്യക്തികളെ ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ നിയമം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ. നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നു, ആൻസർ പറയണം ചാറ്റില്. നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു വാട്ട് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് മെഡിസിൻ ഫോർ സ്റ്റൊമക് പെയിൻ. ഗൂഗിൾ ആൻസർ തരും. ആ മെഡിസിൻ നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ സിറ്റുവേഷൻ അഗ്രവേറ്റ് ആവുന്നു, നിങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആവുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ കമ്പനിക്കെതിരെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? നോ, കറക്റ്റ് ആൻസർ. ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ദ റീസൺ ഇസ് ദാറ്റ് സർവീസ് ഇസ് ഫ്രീ. കറക്റ്റ് ആൻസർ നോ എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ കറക്റ്റ് ആണ്. നമുക്ക് ഇത് പ്രകാരം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ വേറെ വകുപ്പുകളുണ്ട്, അത് ഞാൻ ഈ ആക്ട് പ്രകാരം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ചിലപ്പോൾ അതില് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് സർ. കംപ്ലൈന്റ് എന്താണ്? ഇൻ റൈറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇത് പ്രകാരമുള്ള റിലീഫ് കിട്ടുവാനായിട്ട് ഇൻ റൈറ്റിംഗ് കംപ്ലൈന്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം. അത് ഇൻ റൈറ്റിംഗ് കടലാസിലും കൊടുക്കാം, ഓൺലൈനായിട്ടും കൊടുക്കാം. അല്ലാതെ ഓറലായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. കൺസ്യൂമർ കമ്മീഷൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ദേ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജ് മേടിച്ചു, ദേ ഇത് കേടായി, അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇൻ റൈറ്റിംഗ് വിത്ത് സ്പെസിഫിക് അലിഗേഷൻസ്, അതിൻ്റെ ആരാണ് ഉത്തരവാദിത്തം എന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണം കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കാൻ. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് സർ. അപ്പൊ ഈ കംപ്ലൈന്റിൽ പറയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കംപ്ലൈന്റിൽ പറയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ രത്ന ചുരുക്കം ഞാൻ പറയാം. പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഡിഫക്റ്റ്, സർവീസ് ആണെങ്കിൽ ഡെഫിഷ്യൻസി അല്ലെങ്കിൽ അൺഫെയർ പ്രാക്ടീസ്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. ഇതിന്റെ ഒരു ബ്രേക്കപ്പ് ആണ് ഈ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ സ്ലൈഡിൽ ഉള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് സർ. ഇത് അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ്, അതിന്റെ ബ്രേക്കപ്പ് ആണ്. ഡിഫക്ട്സ്, ഡെഫിഷ്യൻസീസ്, അതിന്റെ ഒരു ബ്രേക്കപ്പ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് സർ. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് സർ. ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇതിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് സർ. വാട്ട് ഈസ് ഡിഫക്റ്റ്? ഞാൻ ആ പറഞ്ഞതിന്റെ ബ്രേക്കപ്സ് ആണ്. ഈ ഡിഫക്റ്റ് എന്താണ്? എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഫക്റ്റ്, അതായത് നമ്മൾ മേടിക്കുന്ന സാധനങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ പോലത്തെ അല്ലാത്തൊരു സാധനം. ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഫാൻ മേടിക്കുക, വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴേക്കും പാരപ്പുറത്ത് ചിരട്ട ഉരയ്ക്കുന്ന പോലത്തെ ശബ്ദം വരിക, ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡിഫക്റ്റ്. റെഫ്രിജറേറ്റർ വീട്ടിൽ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരിക, വീട്ടിൽ റെഫ്രിജറേറ്റർ വയ്ക്കുമ്പോഴേക്കും തണുക്കാതിരിക്കുക. എ സി മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരിക, എ സി തണുക്കാതിരിക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് പ്രോഡക്റ്റിലുള്ള ഡിഫക്റ്റ്. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് സർ. ഡെഫിഷ്യൻസി എന്താണ്? ഡെഫിഷ്യൻസി സർവീസിനെ സംബന്ധിച്ചാണ്. നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഒരു സാധനം റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കൊടുത്തു, നേരായിട്ട് റിപ്പയർ ചെയ്ത് തന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നേരായിട്ട് റിപ്പയർ ചെയ്ത് തന്നില്ല, കാശ് മേടിച്ചു, റിപ്പയർ ചെയ്ത് തന്നില്ല. അതുമല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുത്തു, അതിലാണ് സർവീസ് വരുന്നത്. നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് മെഡിക്ലെയിം ഇതിലാണ് വരുന്നത്. അതിൽ മെഡിക്ലെയിം പോളിസിയൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം. അതിൽ ഭൂതക്കണ്ണാടി വെച്ചാൽ പോലും നമുക്ക് കാണത്തില്ല, അതിന്റെ ക്ലോസസ് വായിക്കാൻ പറ്റില്ല. വളരെ പാടാണ് വായിക്കാൻ. അതിൽ ഇഷ്ടംപോലെ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ഇന്ന രോഗം വന്നാൽ കിട്ടില്ല, ഇന്ന രോഗം വന്നാൽ കിട്ടും, ഇന്ന രോഗം വന്നാൽ. അപ്പൊ ഈ മെഡിക്ലെയിം പോളിസി എപ്പോഴും എടുക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം സൂക്ഷിച്ചു വേണം. അതിനുള്ള ശരിക്കും വായിച്ചിട്ട് വേണം അതിലേക്ക് എടുക്കാൻ. അതിൽ അവസാനം പലതിലും ഒരു ക്ലോസ് ഉണ്ടാവും. ഇൻ കേസ് ഓഫ് എനി ഫ്രോഡ് ദി കമ്പനി റിസർവ്സ് ദ ലിബർട്ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ക്ലോസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും
ഇല്ലാത്ത രോഗങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ ഈ നമുക്കുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് ഇല്ലാതെയാവും. അപ്പൊ ഈ ഡെഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി പ്രകാരം നമ്മൾ ആശുപത്രി പോയി കടന്നു പൈസ തരുന്നില്ല എങ്കിൽ യു ക്യാൻ മൂവ്. അത് ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് സർവീസ് ആണ്. നമ്മൾ ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റിന് പൈസ കൊടുത്തു തരുന്നില്ല തിരിച്ച്, ഡെഫിഷ്യൻസി ഇൻ സർവീസ് ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് നമ്മളിലെ ലോൺ എടുത്തു എക്സസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്യാണ്, ഡെഫിഷ്യൻസി ഇൻ സർവീസ് ആണ്. ഇതുപോലെ ഇഷ്ടം പോലെ മേഖലകളിൽ നമുക്ക് ഈ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് സർവീസസ് വരും. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് സർ. മിസ്ലീഡിങ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വിഷയമാണ്. കാരണം പണ്ടൊന്നും അത്രയധികം മിസ്ലീഡിങ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇക്കാലത്ത് മിസ്ലീഡിങ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. ഒരു മിസ്ലീഡിങ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റിന് ഒരു കടിഞ്ഞാണിട്ടില്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ ചെന്ന് എത്തിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, if you don't rein in misleading advertisements, then that could create havoc with the human life. ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം, ഒരാളൊരു മിസ്ലീഡിങ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കൊടുക്കണോ, കോവിഡിനുള്ള ക്യൂർ, ദി മാജിക് റെമഡി ഫോർ കോവിഡ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മെഡിസിൻ, കോവിഡോ ക്യൂർ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ടിവികളിലും മാധ്യമങ്ങളുടെയും പത്രങ്ങളും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തലക്കിടിച്ച് ആളുകൾ പോയി മേടിക്കും. അയാൾ പൈസ ഉണ്ടാക്കും, നമുക്ക് റിലീഫും കിട്ടില്ല. ആൻഡ് വി വിൽ ബി ചീറ്റഡ്. ഇതാണ് മിസ്ലീഡിങ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്. പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ മിസ്ലീഡിങ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലൊരു ഉദാഹരണം, മിസ്ലീഡിങ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ പ്രൈവറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഏജൻസീസ് വരെ മിസ്ലീഡിങ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സ് ഒരു കാലത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ മിൽമ, നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, മിൽമ ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു സംരംഭമാണ് മിൽമ ഒരു കാലത്ത് ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കൊടുക്കുമായിരുന്നു. അതായത് മിൽമയുടെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റില് പറയുന്നത് ഫ്രഷ് ആൻഡ് പ്യുർ, ആ പാക്കറ്റില് ഫ്രഷ് ആൻഡ് പ്യുർ എന്നുള്ള ഒരു സാധനം ഉണ്ട്, മിൽമ ഫ്രഷ് ആൻഡ് പ്യുർ. പക്ഷെ മിൽമ പാല് ഒരു നല്ല കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ പാൽപ്പൊടി പാൽപ്പൊടിയും ചേർക്കുന്നുണ്ട്, പാലില് വെള്ളവും ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചേർത്തിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഫ്രഷ് ആൻഡ് പ്യുർ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഈ പാൽ കവറിൽ തന്നെയാണ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് വാസ് ചാലഞ്ച്ഡ് ബിഫോർ ദി ഹൈക്കോർട്ട് ഓഫ് കേരള. കോടതി ചാലഞ്ച് ചെയ്തു, നിങ്ങൾ പാൽപ്പൊടിയും ചേർക്കുന്നു വെള്ളവും ചേർക്കുന്നു, എന്നിട്ട് ഫ്രഷ് ആൻഡ് പ്യുർ എന്നല്ല, പ്യുർ ആൻഡ് ഫ്രഷ് എന്ന് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. കോടതി അത് നിർത്തിച്ചു. അന്നത്തോടുകൂടി പിന്നെ മുതൽ മിൽമയുടെ കവറിലോ മിൽമയുടെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റുകളിലോ ഫ്രഷ് ആൻഡ് പ്യുർ എന്ന് കാണാറില്ല. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ വരെ ഇതുപോലെ മിസ്ലീഡിങ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാറുണ്ട്. അങ്ങനെ മിസ്ലീഡിങ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, കാരണം ഇന്ന് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കാലമാണ്, ടി വി നിങ്ങൾ ഓൺ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം കാണുന്നത് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ പലപ്പോഴും അത് തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടമാനം നമ്മളെ ബോറടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഗതി ആയതുകൊണ്ട് പലരും ടി വി തന്നെ കാണാറില്ല. ഈ മിസ്ലീഡിങ് ടി വി ചാനലുകാർക്കും ഇതൊരു വരുമാന മാർഗം കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അവർക്ക് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആൻഡ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഹാസ് ബിക്കം എ പാർട്ട് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് പോളിസി ഓഫ് ഓൾ കമ്പനീസ്. അപ്പൊ ആ കമ്പനികളുടെ ഒരു പോളിസി കൂടിയാണ്. നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ്, ഞങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റ്, ഞങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഇതാണ് ജനങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ്. അപ്പൊ ഒരിടയ്ക്ക് വേറൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, മോക്കുരു തേച്ച മോക്കുരുമാരും എന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് അത് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നില്ല അവര്, അതിനെ സംബന്ധിച്ച കംപ്ലൈന്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട്. ഇനി മിസ്ലീഡിങ് കംപ്ലൈന്റ് വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇത് നിങ്ങളെ മാത്രം ബാധിക്കുന്നതല്ല, നിങ്ങളെ വ്യക്തികളായിട്ട് മാത്രം ബാധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമല്ല, ഇത് എല്ലാവരെയും ബാധിക്കുന്ന വിഷയമാണ് സമൂഹത്തെ. നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു റെമഡി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ സെൻട്രൽ കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതോറിറ്റിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പരാതി കൊടുക്കാം. അവരന്വേഷിക്കും. അന്വേഷിച്ചിട്ട് അവർക്ക് ഈ കമ്പനികൾക്ക് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് നിങ്ങൾ ഇടരുത്, നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയാൽ നിങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടികൾ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല, 10 ലക്ഷം പെനാൽറ്റി അവർക്ക് ഇമ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. ദേ ക്യാൻ ഇമ്പോസ് പെനാൽറ്റി ടു ദ ട്യൂൺ ഓഫ് 10 lakhs പെനാൽറ്റി അടിക്കാനുള്ളതുണ്ട്. ആ
പെനാൽറ്റി അടിക്കുന്നത് ഈ ഇതിലൊരു എൻഡോസർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ സാധാരണ ഇതിൽ അറ്റൻഡ് കാണും. ചിലപ്പം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ജനകോടികളുടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരെണ്ണമില്ലേ, അതിൽ വന്നിട്ട് അറ്റ്ലസ് രാമേന്ദ്രൻ, വിശ്വസ്ത സ്ഥാപനം അറ്റ്ലസ് രാമേന്ദ്രനായിരുന്നു അതിന്റെ തന്നെ എൻഡോസർ, സ്വന്തം കമ്പനിയുടെ തന്നെ. പക്ഷെ പല ഇതിലും നമുക്ക് മോഹൻലാലിനെ കാണാറുണ്ട്, ചില ഇതിൽ നമുക്ക് വന്നിട്ട് മറ്റുള്ള സിനിമാ നടന്മാരും നടിമാരെയൊക്കെ ഇതിന്റെ എൻഡോസറായിട്ട് കാണാറുണ്ട്. അവരും ലയബിളാണ്, ഈ 10 lakh പെനാൽറ്റിക്ക് ലയബിളാണ്. കൂടാതെ ക്രിമിനൽ കോർട്ടിലേക്ക് കേസ് പോവുകയാണെങ്കിൽ, ക്രിമിനൽ കോർട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിന് വകുപ്പുണ്ട്. 2 years വരെ ഇംപ്രിസൺമെന്റ് വരെ അവർക്ക് കിട്ടും. റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടും കേട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെയും പണിഷ്മെന്റ് അതിന് ആക്ടിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ മിസ്ലീഡിങ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് തടയാനായിട്ടുള്ള ഒരു ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു എനാക്ട്മെന്റ് ആണ് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് 2019. അപ്പോൾ എപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടാലും ഒരു മിസ്ലീഡിങ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കണ്ടാലും അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കംപ്ലൈന്റ് സെൻട്രൽ കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതോറിറ്റിക്ക് നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം. കൊടുത്തത് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യണം. അത് വന്നിട്ട് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് വന്നിട്ട് അവർക്കുള്ള അത് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യണം. അതിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാക്കൾക്ക് തക്കതായ ശിക്ഷ മേടിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇതുമാണ് ഇതിൽ. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് എടുത്തോളൂ സാർ. പ്രോഡക്റ്റ് ലയബിലിറ്റി ആക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റിൽ ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൺസ്യൂമർ പഴയ ഇതിൽ കൺസ്യൂമർ കോടതികളിൽ കേസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക. ഇപ്പൊ അതല്ല, പ്രോഡക്റ്റ് ലയബിലിറ്റി, പ്രോഡക്റ്റ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വ്യക്തിപരമായ ഒരു നഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം വന്നാൽ നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ഇത് വരുന്നത്. ഒരു എക്സ്പ്ലോഷൻ ഉണ്ടായി വീട്ടിൽ, ഒരു മുറി കത്തിപ്പോയി, പ്രോഡക്റ്റ് ലയബിലിറ്റി ആക്ഷൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് കോമ്പൻസേഷനും നിങ്ങൾക്ക് കൺസ്യൂമർ കമ്മീഷൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകും, അവാർഡ് ചെയ്യും. അതാണ് പ്രോഡക്റ്റ് ലയബിലിറ്റി ആക്ഷൻ. അതിപ്പോൾ പുതിയ ഈ നിയമത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ വ്യവസ്ഥയാണ്. ഇറ്റ്സ് എ ന്യൂ പ്രൊവിഷൻ ദാറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് ഇൻ ദി ന്യൂ ആക്ട്. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് സർ. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കൺസ്യൂമർ ഡിസ്പ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങളൊരു കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കുക, അതിനെ മറ്റുള്ള ആള് എതിർക്കുമ്പോൾ അത് കൺസ്യൂമർ ഡിസ്പ്യൂട്ടായി. ആ ഡിസ്പ്യൂട്ടാണ് ഈ കൺസ്യൂമർ കമ്മീഷൻസ് റിഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് സർ. ഹൂ ക്യാൻ മേക്ക് എ കംപ്ലൈന്റ്? കൺസ്യൂമറിന് കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടില് ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് അച്ഛൻ വളരെയധികം സ്നേഹത്തോടു കൂടി മേടിച്ചു തന്നു, പക്ഷെ വീട്ടിൽ വന്നാൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ അച്ഛന് കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ വോളണ്ടറി ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ട് രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ട്, അവർക്ക് കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കാം. സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന് കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കാം. അതേപോലെ കുറെ ആളുകൾക്ക്, ഒരു സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു കമ്പനി ലാപ്ടോപ്പ് വിറ്റു, സെയിം കമ്പനി, പക്ഷെ എല്ലാം മോശമാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ചേർന്നിട്ട് കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഈ കൺസ്യൂമർ ഇത് എന്തെങ്കിലും ഡെത്ത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ അനന്തരാവകാശികൾ കൊടുക്കാം, ലീഗൽ ഹെയർസിന് കൊടുക്കാം. എന്തെങ്കിലും ഇപ്പം ഭാര്യയ്ക്ക് സംഭവിച്ച ഭർത്താവിന് കേസ് കൊടുക്കാം. മൈനർ ആണെങ്കിൽ പേരന്റ് ഓർ ലീഗൽ ഗാർഡിയന് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. നിങ്ങളിൽ മേജർ ആയിട്ടുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേറ്റ് വേ കൊടുക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഗാർഡിയൻസ് വഴിയേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം ഇന്ത്യൻ ലോ റെക്കഗ്നൈസസ് 18 ആസ് ദി ഏജ് ഓഫ് മെജോറിറ്റി. കാരണം അപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് കോൺട്രാക്ച്വൽ എബിലിറ്റി വരില്ലൂ എന്നാണ് നിയമം പറയുന്നത്. സർ നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ സർ. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് സർ. യെസ്, ഇതൊക്കെയാണ് റിലീഫ്സ്. അത് വന്നിട്ട് ഡിഫക്ട്സ് മാറ്റി ശരിയാക്കി കൊടുക്കാൻ പറയുക, റീപ്ലേസ്മെന്റ് പറയുക, റീഫണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറയുക, കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറയുക. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതില് കൺസ്യൂമർ കമ്മീഷൻസ് പാസ്സാക്കുന്ന ഉത്തരവുകൾ. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് സർ. പിന്നെ കേസ് എവിടെയാ കൊടുക്കുക? ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ. ഞങ്ങളുടെ ഭാഷയിലെ ലീഗൽ ഭാഷയിലെ ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് വന്നിട്ട് അതോറിറ്റി ടു ഡിസൈഡ്, തീരുമാനിക്കാനുള്ള അധികാരം, അതാണ് ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ. ടെറിട്ടോറിയൽ, നിങ്ങൾക്കിപ്പം എറണാകുളത്ത് ഉള്ള നിങ്ങൾ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് മേടിക്കണോ, നിങ്ങൾക്ക്
ഇവിടെയുള്ള ഒരു ഷോറൂമിൽ നിന്നാണ് മേടിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഡൽഹി പോയി കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? Yes or no? From the students, yes or no? Okay. നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണോ ഇതിൽ പറയുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ കോസ് ഓഫ് ആക്ഷൻ എവിടെയാണോ വരുന്നത്, അതായത് എവിടെയാണോ നിങ്ങൾ മേടിക്കുന്ന സംഭവത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു അംശമെങ്കിലും എവിടെയാണോ നടക്കുന്നത് അവിടെ കൊടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ താമസിക്കുന്നത് അവിടെ കൊടുക്കാം. എതിർ പാർട്ടി എവിടെയാണോ താമസിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ കൊടുക്കാം. ഈ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കാം. അല്ലാതെ ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഇവിടെ സംഭവിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ആസാമിലെ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് കൺസ്യൂമർ കമ്മീഷനിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് ഈ ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ പറ്റി പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ സർ, നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. പ്രൊസീജിയർ കംപ്ലൈന്റ് വന്നിട്ട് ഷാൽ ബി ഇൻ റൈറ്റിംഗ് ഓർ ഓൺലൈൻ. ഓൺലൈൻ ആയിട്ടും കൊടുക്കാം, ഇൻ റൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടും കൊടുക്കാം. അതിന് ഫീ ഉണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ ഫീ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വരും. The complaint shall be filed within 2 years of the date on which cause of action has arisen. അതായത് ഇപ്പൊ ലാപ്ടോപ്പ് കേടായിട്ട് വന്നു മേടിച്ചു, ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ടോട്ടലി കേടായി, ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാതെയായി, മദർ ബോർഡും എല്ലാം പോയി എങ്കിൽ 5 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. 10 കൊല്ലം മുമ്പ് നടന്നൊരു സംഭവത്തെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ കേസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. അതൊക്കെ സ്റ്റെയിൽ ക്ലെയിംസ് ആണ്. 10 കൊല്ലത്തിന് മുമ്പുള്ളതൊക്കെ സ്റ്റെയിൽ. അപ്പോൾ അതിനാണ് ഒരു 2 year ടൈം ലിമിറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഫ്രം ദി ഡേറ്റ് ഓഫ് ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് ഡിഫക്ട് ഓർ ഡെഫിഷ്യൻസി ഇൻ സർവീസിന് 2 കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം. 2 മാസം 3 മാസം 4 മാസം ആയാലും വിരോധമില്ല. പക്ഷെ 2 കൊല്ലം കഴിയരുത്. 2 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിസ്മിസ്ഡ്. ബിക്കോസ് ഇതിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു ആർ നോട്ട് അവെയർ ഓഫ്, യു ആർ നോട്ട് കെയർഫുൾ അബൌട്ട് പ്രോസിക്യൂട്ടിങ് യുവർ റൈറ്റ്സ്. പിന്നെ ഇതിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് ഫയൽ ചെയ്യാനുള്ള ഫീ ആണ് പറയണത്. 10 ലക്ഷം വരെ ഉള്ളത് 200 രൂപയുള്ളൂ. ഒരു ചെറിയ തുകയാണ്, 200 രൂപയുള്ളൂ. 10 ലക്ഷത്തിന് 24,400 രൂപയുള്ളൂ. 1000 രൂപ, അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി മാക്സിമം 10 കോടിക്ക് മുകളിലുള്ള ക്ലെയിംസിന് 7,500 രൂപയുള്ളൂ. വളരെയധികം ചെറിയൊരു നോമിനൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫീ മാത്രമാണ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കംപ്ലൈന്റ് ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഫീയും കൂടി കൊടുക്കണം. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് സർ. ഇനി എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഓർഡർ, ഡിസ്ട്രിക്ട് കമ്മീഷൻ, നിങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജ് കേടായിരുന്നു, അല്ല അപ്പോൾ കമ്മീഷൻ പറയാണ് അത് നിങ്ങളുടെ കുഴപ്പമാണ്, നിങ്ങളത് നേരെ ചൊവ്വേ നോക്കിയില്ല, നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ കേട് വരില്ലായിരുന്നു, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകാര്യമല്ലാത്ത the reason which you cannot accept അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം വന്നാൽ യു ക്യാൻ ഫയൽ അപ്പീൽ. അതേസമയം ഈ മറ്റേ സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് പ്രൊവൈഡർ അയാൾക്കെതിരെ വിധി പാസ്സാക്കി യു പേ 1 lakh ടു ദി കംപ്ലൈനന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു, അയാൾക്കും അപ്പീൽ പോവാം. പക്ഷെ അപ്പീൽ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 50% തുക അയാൾ അവിടെ കെട്ടിവെക്കണം. ഇതൊരു പുതിയ പ്രൊസീജിയറാണ് നമ്മളെയൊക്കെ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഫ്രിവളസ് അപ്പീൽസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊവിഷൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് ടൈം ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. ഓരോരോ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷൻ ഒരു ടൈം ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്, സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടിലുണ്ട്. അതേപോലെ കൺസ്യൂമർ നാഷണൽ കമ്മീഷനും ടൈം ലിമിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. വിത്ത് പ്രൊവിഷൻ ടു കൺട്രോൾ ദ ഡിലേ. ഇതിന് കാലതാമസം വരികയാണെങ്കിൽ മാപ്പാക്കാനുള്ള വകുപ്പുകളും അതിലുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് സർ. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു പിക്ചർ കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. Shall we begin the question and answer section? Sir, can we begin the question and answer section? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes. Now we'll have a couple of questions so that I can answer it. Yeah, excuse me, sir. Dear students, Yes. kindly note a Google form link has been given in the chat box. You are requested to fill it and submit it now itself.
I'll repeat, student, there is a Google form link has been given in the chat box. Kindly fill it and submit now itself. Okay, meanwhile, those who want to ask the questions to Advocate T.R. Rajan, you're most welcome to ask the questions now. Shall I answer that question? Yes, sir. Okay. Why do consumer never complain a product? Is it due to the lengthy procedure or due to lack of awareness? It's not true that consumers never complain about a product. It's not true. One day, not after the pandemic period is over, one day just go to the district consumer commission, redressal commission, which is situated very close to Pulepadi or railway overbridge, hardly 5 meters walk from there. And you are permitted to be in the courtroom, and you will find innumerable complaints, complaints ranging from non-delivery of finished apartments, complaints relating to electricity bill, exorbitant electricity bills, complaints relating to water bills, complaints relating to non-supply of water despite payment, complaints relating to hospitals where patients die on account of negligence on the part of the doctors. So innumerable complaints are there, and people do approach the forum. And mind you, even now, if you buy a product, and if you find that the product is substandard, then you can contact the company itself, tell them that the product which I got is bad. വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള സാധനമാണ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അവർ തന്നെ പൈസ തിരിച്ചു തരും അല്ലെങ്കിൽ റീപ്ലേസ്മെന്റ് തരും. അപ്പോൾ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതല്ല, കംപ്ലൈന്റ് കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. അതുകൊണ്ടാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ മീഡിയേഷൻ സെൽസ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കും അതുപോലെ ചെയ്യാം. ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചോട്ടെ. ഈ കംപ്ലൈൻറ്റ്സ് വന്നിട്ട് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെതിരായിട്ടും കംപ്ലൈൻറ്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതും കൺസ്യൂമർ ഫോറത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിപ്പോ നമ്മളുടെ സുപ്രീം കോർട്ടില് പെൻഡിങ് ആണ്. വെദർ ടീച്ചേഴ്സ്, ഇപ്പൊ ചോദിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ, ടീച്ചേഴ്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങളൊക്കെ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആണോ? സ്റ്റുഡൻസ് സ്റ്റുഡൻസ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ്? ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്തൂടെ ആർക്കെങ്കിലും? ഞാൻ അതുകൊണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക്. Are students consumers of teachers? Any response from the student? No. Why? State the reason in the chat box. You are paying, or your parents are paying for the services, and why do you say you are not consumers of teachers? Any reason? We are studying there by paying. Yes. No, I knew what you meant, because there were cases. Now that issue regarding whether yes, students are consumers of the teachers, another opinion came. One or two more students just respond. Yes, come on, teachers are students. Any other response?
Now I will say, because we are the consumers of the services provided. Technically, you may be right, but then that issue is pending before the Supreme Court, because you can't consider teachers like any other normal service provider, like a person who is repairing air conditioning machine, or somebody who is coming to your home to repair your toilet. No. Can you compare them with your teacher? No. Some courts have taken the line that teachers are students are consumers of teachers. Some have taken it the way that teachers are not, students are not consumers of the teacher, and the matter is pending before the Supreme Court, and Supreme Court has not finally said anything about that. And if you ask my personal view, I would say dear students are not, you cannot consider yourself as consumers of teachers, because that is not our tradition. That is not our Indian heritage is not that. See, for just example, you might have come across this stanza. Gurunathan Tunacheda Sandadam, Tirunamangal Navinmel Eppurum, Piriyadirikanam Nammude Narajanmam, Safalamakiduvan. The golden words of, can you say whose words are this? Jnanapana, Pundanam Nambudiri. Jnanapana of Pundanam says, always you should ഗുരുനാഥന്മാരുടെ നാമങ്ങൾ എന്നും നമ്മുടെ നാവിന്മേൽ എപ്പോഴും വേണം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗുരുനാഥന്മാരെയാണ് നമ്മൾ, ഗുരുനാഥന്മാരെ അനുഗ്രഹങ്ങളോടുകൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ മുന്നിൽ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഞാൻ എൻ്റെ സ്കൂളിൽ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകരെയും, ഞാൻ അഭിഭാഷക വൃത്തിയിൽ ചേർന്നപ്പോൾ എൻ്റെ സീനിയറെയും എല്ലാവരെയും ഞാൻ വണങ്ങിക്കൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ദിവസവും എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രൊഫഷനിലെ സരസ്വതി കടാക്ഷം വളരെയധികം ആവശ്യമുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷനാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ ഗുരുക്കന്മാരെ ആരെയും അവരുടെ കൺസ്യൂമറായിട്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഡോൺ ബോസ്കോയിൽ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ പ്രിൻസിപ്പളുടെ വാക്കുകൾ, സ്വർണ്ണ ലിപികളിൽ ആലേഖനം ചെയ്യേണ്ട വാക്കുകൾ, our activities exceed the pages of books as we believe life is a celebration and each moment teaches new things. ഞങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പളുടെ വാക്കുകളാണ്. ഇത് തന്നെ മനോഹരമായ രീതിയിൽ ഇതൊരു ക്ലാസിക് പ്രോവർബ് ഉണ്ട്. The best teachers teach from the heart, not from the book. അങ്ങനെ ടീച്ചേഴ്സ് എന്നുള്ള അവരെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ അല്ല, അവർ അതിനെക്കാട്ടും എത്രയോ ഉയർന്ന സ്ഥാനമാണ്. മാതാപിതാ ഗുരു ദൈവം. അതേപോലെ ജീസസ് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ടീച്ചർ. ജീസസിനെ പോലൊരു ബെസ്റ്റ് ടീച്ചർ വേറെ ഉണ്ടോ? അപ്പൊ നമ്മുടെ ടീച്ചർമാരുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ സ്കൂളിൽ നമ്മൾ പോയാലും, നിങ്ങൾ ഒരു വലിയ മനുഷ്യനാകുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ അച്ഛനമ്മമാരായിരിക്കും. അതുപോലെ സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടരാണ് ടീച്ചേഴ്സ്. അവരെ ആദരിക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ, അവരെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടവരാണ്. അവരൊരിക്കലും അവരുടെ ഒരു കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആയിട്ട് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റും. എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായമാണ്. നാളെ സുപ്രീം കോടതി മറിച്ച് പറയാൻ പാടില്ല എന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇനി പറഞ്ഞു വന്നത് നൗ ഇനി അതർ, അപ്പൊ കൺസ്യൂമർ സംബന്ധിച്ച് കംപ്ലൈൻസുകൾ നിറയെ ഫയൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രശ്നം വന്നാൽ നിങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ട് പറയുക, അതെ ദേ ഇന്ന സാധനം മേടിച്ചിരുന്നു, ആ കടക്കാരനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ കടയിൽ ചെന്നിട്ട് പറയുക, ഇത് ഇന്ന കേടുണ്ട്, ഇത് മാറ്റിത്തരണം. അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ്, ഹൈക്കോടതി ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് രാജൻ ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കൺസ്യൂമർ കമ്മീഷനിൽ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കാം, ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയി കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കും, ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ, റീപ്ലേസ്മെന്റ് തരും.
അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ബാക്ക് തരും. നിങ്ങൾ പ്രതികരിക്കണം, ഒരിക്കലും പ്രതികരിക്കാതെ മിണ്ടാതെ ഇരിക്കരുത്. Sir, there's one more question on the chat box, sir. Yes, which is that question? All the May- offline and many of the huge offline companies, in their terms and conditions, jurisdiction. One second. Yeah. One second. Many. One second. എന്താ പറയുന്ന? One second. All the online. അതാണോ സാർ പറഞ്ഞത്? Yes, that's it. Yes. All, well, let me read it. All the online and many of huge offline companies in their terms and conditions, jurisdiction only at Mumbai High Court, and due to the same reason, many complaint doesn't reach the court due to the companies residing in different state. Sir, what can be done in a situation like this if I am not wrong? See, ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലോസ് ആയിരിക്കില്ല ഇതിൽ ജനറൽ ആയിട്ട്. സി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, മുംബൈ ഇപ്പൊ കൺസ്യൂമർ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം മുംബൈ ഹൈക്കോർട്ടിനില്ല. ഈ ആക്ട് പ്രകാരം മുംബൈ ഹൈക്കോർട്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ലീഗൽ സിസ്റ്റത്തില് ദർ ഇസ് എ ഹൈറാർക്കി ഓഫ് കോർട്ട്സ്. അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞ കൺസ്യൂമർ കമ്മീഷൻ, ഡിസ്ട്രിക്ട് കമ്മീഷൻ, അതിന്റെ മുകളില് സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷൻ, അതിന്റെ മുകളിൽ നാഷണൽ കമ്മീഷൻ, അതിന്റെ മുകളിൽ സുപ്രീം. അപ്പൊ ഈ കൺസ്യൂമർ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഇതിൽ വരുന്നില്ല. ഈ ഹൈക്കോർട്ട്, മുംബൈ ഹൈക്കോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുംബൈ ഹൈക്കോർട്ടിൽ ഫയൽ ചെയ്യുന്ന കേസുകളുടെ വിഷയങ്ങൾ മാത്രമേ അതിൽ വരുന്നുള്ളൂ. സ്റ്റിൽ യു ക്യാൻ ഫയൽ എ കംപ്ലൈന്റ് ഹിയർ. ഇപ്പൊ ഈ കൺസ്യൂമർ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെയും കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കാം. കാരണം ഹൈക്കോടതി ഈ കൺസ്യൂമർ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ആക്ട് പ്രകാരം അപ്പീലോ ഒരു ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ ഒരു ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ ഉണ്ട് ഹൈക്കോടതിക്ക്. അത് വന്നിട്ട് ദാറ്റ് ടു ഓൺലി അഗെയിൻസ്റ്റ് ഓർഡേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഡിസ്ട്രിക്ട് കമ്മീഷൻ ഓർ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷൻ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് സർട്ടൻ മാറ്റേഴ്സ്, വയലേഷൻ ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പൽ. അവർ പാസ്സാക്കിയ ഉത്തരവിന് മുകളിൽ നമുക്ക് ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് പോകാം എന്നല്ലാതെ ഈ കൺസ്യൂമർ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് സ്ട്രേറ്റ് അവേ യു കാൻറ്റ് ഫയൽ ഇറ്റ് ബിഫോർ ദ ഹൈക്കോർട്ട്. ക്ലിയർ ആയോ? ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ക്ലിയർ ആകട്ടെ. ഗോട്ട് ദ പിക്ചർ? മുംബൈ ഹൈക്കോടതിക്ക് കൺസ്യൂമർ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് എന്റർടൈൻ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മുംബൈ ഹൈക്കോർട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ക്ലോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ നോട്ട് അപ്ലൈ. യു ക്യാൻ ഫയൽ എ കംപ്ലൈന്റ് ഹിയർ. Sir, So there is thank you, one sir. more question. Yes. Okay, right. Please continue. Where does the consumer file a... Yes. അതാണ് ഞാൻ അതിൽ പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഗുഡ് ഓഫ് സർവീസസ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം. നമ്മള് അപ് ടു 1 crore ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. അപ് ടു 1 crore നമുക്ക് വന്നിട്ട് ഡിസ്ട്രിക്ട് കമ്മീഷനിലാണ് സാധാരണ. ആ ഒരു കേസ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. 1 crore വരെയുള്ളത് ഡിസ്ട്രിക്ട് കൺസ്യൂമർ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് കമ്മീഷനിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ സാഹചര്യം ഞാൻ പറയാം. കേരളത്തിലെ എല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലും ഓരോരോ ഡിസ്ട്രിക്ട് കൺസ്യൂമർ കമ്മീഷൻ ഉണ്ട്. എറണാകുളം ഡിസ്ട്രിക്റ്റില് പുല്ലേപ്പടി പാലത്തിന്റെ അടുത്താണ് അവരുടെ ഓഫീസ് ഉള്ളത്. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ആ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു, എറണാകുളത്ത് നിന്ന് മേടിക്കുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അവിടെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. പോരെ? എവിടെയാണോ സർ, ക്യാൻ യു സ്റ്റേറ്റ് ഫ്യൂ റെമഡീസ് അവൈലബിൾ ടു ദി? യെസ്, ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന. നിങ്ങൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ലെവലില് സർ ക്യാൻ യു സ്റ്റേറ്റ് ഫ്യൂ റെമഡീസ് അവൈലബിൾ കൺസ്യൂമർ, നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽ ലെവലിൽ ചെയ്യാവുന്ന കംപ്ലൈൻറ്റ്സ് എല്ലാം നിങ്ങളുടെ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രിവൻസസിനൊക്കെ കൺസ്യൂമർ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഗ്രിവൻസ് കമ്മീഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യാം. ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂ ആണെങ്കിൽ ലൈക്ക് മിസ്ലീഡിങ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെൻട്രൽ
സെൻട്രൽ കൺസ്യൂമർ കൺട്രോൾ അതോറിറ്റിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പരാതി കൊടുക്കാം. കുറെ പേരെ ബാധിക്കണം. ആസ് ഐ സെഡ്, കോവിഡിനുള്ള റെമഡി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും മിസ്ലീഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ അതോറിറ്റീനെ സമീപിക്കാം. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല, സമൂഹത്തെ വരെ നിങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷിക്കാൻ ഒരു അവസരമാണ് ഈ നിയമം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത്. Any other question or any further clarification? Any further clarification or any other questions were all wonderful. I enjoyed it. I liked it. Teacher, any further question? Is there any other act for ഇഷ്ടം പോലെ കൺസ്യൂമറിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള നിയമങ്ങളുണ്ട്. ഈ നിയമം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സാധാരണ കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളാണ്. അല്ലാതെ ജനറൽ ആയിട്ട് ഉള്ള നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് മേടിച്ചു കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സിവിൽ കോടതികൾ, മുൻസിഫ് കോടതി, സബ് കോടതി, അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാം. ഈ കോടതികളിലുള്ള പ്രൊസീജിയർ വളരെ സിമ്പിളാണ്. മറ്റ് സിവിൽ കോടതികളുടെ പ്രൊസീജിയർ സ്ലൈറ്റ്ലി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ്. ഇനി നിയമം, ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുറച്ചും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇലക്ട്രിസിറ്റി, നിങ്ങൾക്കൊരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് ഒരു 50,000 രൂപയുടെ ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് കിട്ടുകയാണ്. ഷോക്കിംഗ് ബിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഷോക്ക് അടിച്ചു പോയി ബില്ല് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫോറത്തിന് ഈ കൺസ്യൂമർ ഡിസ്പ്യൂട്ട് റിഡ്രസൽ കമ്മീഷന് പോകുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് KCB തന്നെ അതിലൊരു ഇൻബിൽറ്റ് അഡ്ജുഡിക്കേറ്ററി ബോഡി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് പറയുന്നത് കൺസ്യൂമർ ഗ്രിവൻസ് റിഡ്രസൽ ഫോറം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ ഓഫീസ് സെന്റ് പോൾസ് കോളേജിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. ഏതാണ്ട് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരും. അവിടെയാണ് ഇതിന്റെ ഓഫീസ് ഉള്ളത്. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പരാതി കൊടുക്കാം. അതിന്റെ പരാതി അവർ വന്നിട്ട് നോട്ടീസ് എല്ലാം കൊടുത്ത് അഡ്ജുഡിക്കേഷൻ നടത്തി നിങ്ങൾക്ക് തീർപ്പാക്കി തരും. അഗ്രീവ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ മുകളിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓംബുഡ്സ്മാൻ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊരു അതോറിറ്റി ഉണ്ട്. അവർ വന്നിട്ട് ഇവിടെയാണ്, നമ്മുടെ മാമംഗലത്താണ് അവരുടെ ഓഫീസ്. അവിടെ പരാതി കൊടുക്കാം. അതിന്റെ മുകളിൽ ഇവിടെ വരാം. ഇനി അതേപോലെ തന്നെ വേറെയും അതോറിറ്റീസ് പല ആക്ടുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷുറൻസ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇൻഷുറൻസിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻഷുറൻസ് ഓംബുഡ്സ്മാൻ എന്നും പറഞ്ഞൊരു അതോറിറ്റി ഉണ്ട്. അവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പരാതി കൊടുക്കാം. ബാങ്കിങ് ഓംബുഡ്സ്മാൻ ഉണ്ട്, അവർക്ക് പരാതി കൊടുക്കാം. അതുപോലെ ഇഷ്ടം പോലെ അതോറിറ്റീസ് ഇതിലുണ്ട്. ഇഷ്ടം പോലെ നിയമങ്ങളും കൺസ്യൂമർ നിയമങ്ങളും നിലവിലുണ്ട്. ഈ കൺസ്യൂമർ നിയമം നമ്മൾ സാധാരണക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് പാർലമെന്റ് നിർമ്മിച്ച് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നിയമമാണ്. അത് മാക്സിമം നിങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം. എവിടെയായാലും ഈ ഒരു കൺസ്യൂമറിസം തുടങ്ങിയെങ്കിലും അതിൻ്റെ ആ ടെമ്പോട് കൂടി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകണം. എന്നാലേ നമുക്ക് എന്നും ഹൈ ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്ട്സ്, ഹൈ ക്വാളിറ്റി സർവീസസ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. എവിടെയെങ്കിലും നമ്മളൊരു അലംഭാവം കാണിച്ചാൽ, ഇഫ് യു ആർ നെഗ്ലിജന്റ് അറ്റ് എനി സ്റ്റേജ്, നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല, യു വിൽ സഫർ, ഫർദർ ജനറേഷൻസ് വിൽ സഫർ, others will suffer. Is it okay? Yes, sir. ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് അല്ലേ, അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞതിലേക്ക് പോവാം. എനി അതർ ക്വസ്റ്റ്യൻ, എനി അതർ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ബൈ എനിബഡി?
ഇനി ആരെങ്കിലും ഒരു പ്രോഡക്റ്റോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രോഡക്റ്റോ സർവീസസോ കിട്ടിയാൽ Sir, excuse me, sir. യെസ് ടെൽ മീ. In chat box, you can see one more question. The last one, sir. Is there any other act? Yeah, I said Electricity Act 2003 is one So one more enactment. came. Other one more has come. Father Benny. Which are areas exempted from this Consumer Act? Areas. എൻ്റെ ഇതിൽ വന്നില്ല, എന്നാലും I will say അങ്ങനെ ഒരു ബ്രോഡായിട്ട് ഏരിയാസിന് അങ്ങനെ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതില് ഈ ആ സ്ലൈഡ് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് റീഡ് ഇറ്റ്. ഏരിയാസ് വൈസ് ആയിട്ടല്ല അത് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇൻസ്റ്റെഡ് I will read it. One second. സർ അതിലൊരു സ്ലൈഡില് ഞാൻ വന്നിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഹു ഈസ് നോട്ട് എ കൺസ്യൂമർ. Which number, sir? I will share the Slide. screen then. Who is not a the number I will share the screen, sir. 28. Yes, sir. Yes, sir. 28. കറക്റ്റ്. ഇതിൽ വന്നിട്ട് കൺസ്യൂമർ എന്നുള്ളതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. ദാറ്റ് ഇസ് ദ പ്രീവിയസ് സ്ലൈഡ്. സാറിന് പ്രീവിയസ് സ്ലൈഡ് എടുക്കുമോ? വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് ഇൻ ഡെപ്ത്. ഇതിന്റെ പ്രീവിയസ് സ്ലൈഡ്. ഹു ഇസ് എ കൺസ്യൂമർ? ആദ്യം ആക്ടില് കൺസ്യൂമർ ആരാണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാണ്. എ പേഴ്സൺ ഹു ബൈസ് എനി ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് for a consideration which has been paid or promised or partly paid or partly promised or under any system of deferred payment also includes the user with the approval of such goods or beneficiary of services. ഇത് വളരെ wide ആണ്. It's a very wide definition. A person who buys any goods or services for a consideration. Consideration means something in return എന്നാണ് എൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള മീനിങ്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും നമ്മളൊന്ന് റിട്ടേൺ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ, സർവീസസ് മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ സർവീസസ് ഹയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കൺസ്യൂമറായി. ആരാണോ നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് വിൽക്കുന്നത്, മാനുഫാക്ചറർ അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, അവർക്കെതിരെ നമുക്ക് ഈ ആക്ട് കവർ ചെയ്യും. ഗോയിങ് ബൈ ദിസ് ഡെഫിനിഷൻ. അപ്പൊ ജനറൽ ആയിട്ട് എല്ലാം വരും ഇതില്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. Certain persons have been excluded. Next slide, sir. A person who obtains goods free of charge. ഒരാൾക്ക് ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒരു ഗുഡ്സ് കൊടുക്കുകയാണ്. സി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇന്ന് ഞാൻ ക്ലാസ്സിന് ശേഷം ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക്, കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ പറയുന്ന കുട്ടികൾക്ക്. ആ പേനയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കെതിരെ കേസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? Any answer? No, sir. No, because I'm giving something free of charge. Secondly, ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു വയസ്സായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി വളരെയധികം പാണ്ഡിത്യവും
അറിവും ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി നമ്മളെ ഉപദേശിക്കുന്നു, നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്യല്ലേ, നീ വന്നിട്ട് LLBക്ക് പോയി പഠിക്കുക, ഒരു ഉപദേശം തരികയാണ്. ഈ സർവീസസ് സപ്ലൈസ് ടു സർവീസ് ഓൾസോ നീ LLBക്ക് ചേരുക. LLBക്ക് ചേർന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ലോയർ ആകാം. നല്ലൊരു ലോയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് വന്നിട്ട് നല്ല കാശുണ്ടാക്കാം. യു ക്യാൻ ബിക്കം എ മൾട്ടി മില്യണർ. പക്ഷേ ലോയർ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ആള് ഫ്ലോപ്പായി. അയാൾക്ക് ഇന്നാൾ ഉപദേശിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ LLBക്ക് ചേർന്നത്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു 50 ലക്ഷം രൂപ കോമ്പൻസേഷൻ വേണം എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ലല്ലോ, ഉറപ്പായിട്ടും പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് ദിസ് സർവീസ് ഓർ ഗുഡ്സ് ഫ്രീ ഓഫ് ചാർജ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് പോട്ടെ. ഹു ഒബ്റ്റെയിൻസ് ഗുഡ്സ് ഫോർ റീസെയിൽ ഓർ ഫോർ എനി കൊമേഴ്ഷ്യൽ പർപ്പസസ്? അവർ എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ആണ് ഇതിൽ നിന്ന്. അതായത് കച്ചവടക്കാര്, വേറൊരു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ റീസെയിൽ കച്ചവടക്കാര്, നമ്മൾ ബൾക്കായിട്ട് പ്രോഡക്ട്സ് മേടിച്ചിട്ട് അത് വിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അയാൾ മേടിക്കുമ്പോഴേക്കും അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി, ആ പ്രോഡക്റ്റ് കേടാണ്, ഇവിടെ പോകാൻ പറ്റില്ല. യെസ്, അതർ റെമഡീസ്, ഹി ക്യാൻ ഗോ ടു ദ സിവിൽ കോർട്ട് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ മാനുഫാക്ചറർ. ഡീലേഴ്സ്, അവരൊന്നും ഇതിന്റെ ഡീലേഴ്സ് കനോട്ട് ക്ലെയിം ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ദിസ് ആക്ട്. ഒരു ഡീലർക്ക്, ഇവിടുത്തെ ഒരു ഗോദ്രേജിന്റെ ഡീലർക്ക് കൺസ്യൂമർ കോടതിയിൽ പോയിട്ട് കേസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഹി കനോട്ട് സേ ഐ എം ദ കൺസ്യൂമർ ഓഫ് ഗോദ്രേജ് കമ്പനി. ഡീലേഴ്സിന് പറ്റത്തില്ല, ബിക്കോസ് ദേ ആർ ബൈയിങ് ദ പ്രോഡക്ട്സ് ഫോർ റീസെൽ. സോ ദേ ആർ എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ഫ്രം ദ പെർവ്യൂ ഓഫ് ദിസ് തിങ്. കമേഴ്ഷ്യൽ പർപ്പസസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഇത് നമ്മൾ ഇത് മേടിപ്പെട്ട്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ അവിടുത്തെ ഒരു ടാറ്റ കൺസൾട്ടൻസി സർവീസസ് എന്ന് പോലത്തെ ഒരു കമ്പനി 1000 കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് മേടിക്കുന്നു അവരുടെ ഓഫീസിലേക്ക്. ആ 1000 കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് മേടിച്ചതിന് ശേഷം അതിലൊരു 100 എണ്ണം വർക്ക് ചെയ്യണില്ല. അവർക്ക് they cannot go to the consumer court because they have bought the product for the commercial purposes. അവരും അപ്പൊ ആ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളും ഇതിന്റെ ആക്ടിന്റെ പെർവ്യൂവിൽ കൺസ്യൂമേഴ്സ് അല്ല. സോ ഹൂവർ ഇസ് നോട്ട് ദർ, അങ്ങനെ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ. ദെൻ അതേപോലെ സർവീസസ് ഫോർ കൊമേഴ്ഷ്യൽ പർപ്പസസും എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ്. പക്ഷെ ഇതിനൊരു എക്സെപ്ഷൻ മാത്രം അതിൽ വരുന്നുണ്ട്. ആസ് പെർ ദ പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ദിസ് ആക്ട്, commercial purpose who avail services under contract of service. Contract of service is slightly different. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പല അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ്, ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ്, നമ്മുടെ അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സിലൊക്കെ സെക്യൂരിറ്റികളുണ്ട്, സെക്യൂരിറ്റി സ്റ്റാഫ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അവരൊക്കെ ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സർവീസ് ആണ്. ഇത്ര കാലത്തേക്ക് നിങ്ങൾ അവിടെ ജോലിക്കുണ്ടാവും. അവരുടെ ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് വന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് ഇവിടെ നമുക്ക് കൺസ്യൂമർ ഫോറത്തിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല. അയാൾക്കും പോകാൻ പറ്റില്ല. അവർക്ക് ലേബർ കോഡും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ബട്ട് അതാണ് കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇതിന്ന് ആസ് പെർ ദ പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ദിസ് ആക്ട്, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കൊമേഴ്ഷ്യൽ പർപ്പസ് ഡസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് യൂസ് ബൈ എ പേഴ്സൺ ഓഫ് ഗുഡ്സ് brought and used by him exclusively for the purpose of earning his livelihood by means of self-employment. ഞാൻ അത് ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ സാധാരണക്കാരെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു എനാക്ട്മെന്റ് ആണ്. അപ്പോ ഒരു വ്യക്തി, അദ്ദേഹം ഒരു ചെറിയൊരു കട തുടങ്ങുന്നു, ചെറിയൊരു കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് തുടങ്ങുന്നു, അതിനൊരു ഫ്രീസർ ഒരെണ്ണം മേടിക്കുന്നു. മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴേക്കും ഫ്രീസർ വർക്ക് ചെയ്യണില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീസറിന്റെ എന്തെങ്കിലും പാർട്സ് അടിച്ചുപോയി. He is a consumer within the provisions of this act. He can move the consumer court. കൺസ്യൂമർ കോർട്ടിന്റെ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ബെനിഫിറ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിലവിൽ കൊണ്ടുവന്ന നിയമമാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഏരിയ വൈസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ അല്ല ഇതിൽ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. സാധാരണക്കാരെ കൺസ്യൂമറിന്റെ അവരാണ് ഇതിന്റെ ടാർജറ്റ്. ദ ടാർജറ്റ് ഓഫ് ദ ലെജിസ്ലേഷൻ ഇസ് ദി, അല്ലെങ്കിൽ ദി target group of this legislation is the common people, commoners, സാധാരണക്കാരാണ്. അപ്പൊ ഇതില് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തതായിട്ട് ഇതിലില്ല. ഇനി സാർ എന്തെങ്കിലും എനിത്തിങ്? സാർ ഞങ്ങൾക്ക് ഐ ഹോപ്പ് ഐ ക്ലിയർഡ് ഇറ്റ്. Yes, sir. Yes, sir. Yes. I hope I cleared it. Area exclusion alla. That same question asked by Father Benny. Yes. Yes. Next, any other question? Or you can ask
clarification, no issues. I have the book with me. I can guide you through. No issues. Is the medicines, no, certain medicines, because Yes. Medicines that because doctor who prescribes, and because of that Yes. something happens, allergy or something take place. Yes. Is there any possibility of the patient to complain to? Certainly. The this class of cases we call medico legal cases. Consumer Grievance Redressal Forum have the jurisdiction to decide medico legal cases. Case വന്നിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. There must be negligence. Negligence ഇല്ലാതെ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. Some sort of negligence should be there. വളരെ നെഗ്ലിജന്റ് ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഡോക്ടർക്കെതിരെ ഇഷ്ടം പോലെ കേസുകൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് കമ്മീഷനിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. ഇഷ്ടം പോലെ കേസുകൾ. ഒരിക്കലും ഞാൻ അവിടെ ഒരു കേസിന് പോയിരുന്നപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഡോക്ടറിനെ ക്രോസ് എക്സാമിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഈ ജനിച്ചപ്പോൾ തന്നെ കുട്ടി ജീവനോടെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ദാറ്റ് മദർ ഡൈറ്റ്. That was on account of some negligence on the part of the doctors. കാരണം കുറെ നേരം ബ്ലീഡിങ് വന്ന് nobody was there to attend her. അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഞാനന്ന് ഒരിക്കൽ that was maybe years back that case was there. ഇഷ്ടം പോലെ മെഡിക്കൽ ലീഗൽ കേസുകളിൽ കമ്മീഷൻ has decided against the doctors, against the hospitals. You can move the consumer commissions for compensation in such cases. My question is ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു. കാരണം ഇപ്പൊ ഒരു അലർജി മിക്കവാറും ചിലർക്കൊക്കെ അലർജി ടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ടാബ്ലറ്റ്സ് വരുന്നു. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ അത് കൊടുത്തു. ഇപ്പം ഡോക്ടർക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തില് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കാരണം ഒരുവിധമുള്ള കുറച്ചേറെ ടാബ്ലറ്റുകൾക്കെല്ലാം അലർജി ഉണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷെ അത് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടറിനെ അത് ബാധിക്കും. ആ രീതിയിലുള്ളത് ബാധിക്കും. ഡോക്ടർ വന്നിട്ട് അതിനുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആക്ടില്. നെഗ്ലിജൻസ് വേണം ഡോക്ടറിന്റെ ഭാഗത്ത്. നെഗ്ലിജൻസ് ഇൻ ദ സെൻസ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ അലർജിക് റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്ന മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട്. അതിന് ഇതിൽ തന്നെ പ്രിക്കോഷൻസും ഉണ്ട്. ആ അലർജിക് മെഡിസിൻസ് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ പ്രിക്കോഷൻസ് അവരെടുക്കണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല, പെൻസിലിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും whether there is an allergic reaction or not, എന്നിട്ടേ എടുക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള പ്രിക്കോഷൻസ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന പ്രിക്കോഷൻസ് അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ he will suffer. He will have to face the music. തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യാം. Anything, any further? എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പിന്നെയും ചോദിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ചോദിക്കാൻ മനസ്സിൽ വന്നില്ല, പിന്നീട് വന്നില്ലെങ്കിലും എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തോളൂ. ഞാൻ ഐ വിൽ ട്രൈ ടു ആൻസർ ഇറ്റ് അറ്റ് എ ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റേജ്. എപ്പോൾ എന്നാണെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ഒപ്പീനിയൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കോൾ മീ. ഫോൺ ചിലപ്പോൾ എല്ലാ സമയം എടുത്തൊന്നും വരില്ല, കോർട്ട് അവേഴ്സിലൊന്നും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. പക്ഷെ വാട്സാപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി റിപ്ലൈ. ഐ ഹാവ് എ ഡ്യൂട്ടി ആസ് എ ലോയർ. എല്ലാവർക്കും ഒരു അഭിപ്രായം കൊടുക്കാനും ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു മാർഗം കാണിച്ചു കൊടുക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഡ്യൂട്ടി ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് ബിസിനസ്മാൻ, സംതിങ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ്. ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് equivalent to that of teachers in terms of responsibility, with no limits. You have to go down, you have to go up. There is no limits for our responsibilities. Simi teacher എന്തോ പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു തോന്നുന്നു. No, sir. I just want to tell we'll move on to the questions answer. Yes.
ആൻസർ ചെയ്തില്ലേ ഞാൻ? Question you have asked in the beginning, no? We'll യെസ് നമ്മള് ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ട് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ചോദ്യം ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ്. റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തോട്ടെ? അത് തുടങ്ങാമല്ലോ അല്ലേ? yes, sir. യെസ്. അതായത് മിസ്ലീഡിങ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പെനാൽറ്റി ഇമ്പോസ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള അധികാരമുള്ള അതോറിറ്റി, അഡ്ജുഡിക്കേറ്ററി അതോറിറ്റി കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് 2019 പ്രകാരം ഏതാണ് എന്നുള്ള ചോദ്യം. യെസ്, കറക്റ്റ് ആൻസർ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഓൾറെഡി. ടീച്ചർ ഞാൻ അനൗൺസ് ചെയ്തോട്ടെ വിന്നർ? Yes, sir. Announce the winner. യെസ്, കറക്റ്റ് ആൻസർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബോബി AJ. Who is Bobby AJ? Can you come on? Can I see your face? I have not seen the face of anybody. No, sir, they are not able to Allowed. on the video. Yes. 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 He has answered. Teacher, you could identify. Yes, sir, he is a Identify him. student of 11th standard. 11th Excuse me. standard. Bobby Yes. AJ can talk now. Yes. Okay, Bobby, just on your video. Yes, Bobby. Yes, sir. Congrats. Thank you, sir. Now, can you tell me the full form of that? Central Consumer Protection Authority. Yes, correct answer. You have won that pen, that gift, and you will get that gift from your principal. I'll be handing it over to Sindhu, teacher of your institution, who is my neighbor. She will in turn hand it over the principal to be handed over to you. How did you come across? How did you find the correct answer? Can you just explain? I saw your slide about that. Yes. And listened attentively. Yes. Do you have any plans to become a lawyer? No, sir. No. It's all right. But if you try to study law, even if it's not a formal fashion, try to understand law. You have the great aptitude because you could answer it so fast, correctly. And anything you enjoyed my class? Anything you enjoyed my class? You understood? Sir, plus industry. It was interesting anyway. Thank you very much. And do my best wishes for you. My best wishes for all the students who had attended this class. If you get any inspiration out of this exercise to become a lawyer or to become a consumer specialist or at least a consumerist, I will be really happy. I again thank the principal, vice principal, then Simi teacher, Shiju sir, all for their cooperation for making this keynote address quite meaningful and successful. Thank you. Sarah, please continue the program. Thank you, sir. With this, we come to the end of the session. I call on Master Anthony Sharon to propose the vote of thanks. Gratitude is one of the least articulate of the emotions, and especially when we speak. Good morning, all. As do all good things come to an end, so is the section. First of all my sincere thanks to the Almighty God for making this event a grand success. I would like to pass my warm gratitude to our dear principal, Father Varghese, etc., for giving permission for this webinar.
Next, I would like to thank Father Benny Nariara, the Vice Principal of Don Bosco. Father, your presence made this event up to the mark. Thank you, Father. This day is really memorable and respect-worthy for all of us with the presence of Aditya Rajan. Sir, you truly made this day full of knowledge for us. This knowledge you give us will definitely help us in our studies and future. Thank you, sir, for enlightening us with your words. My heartfelt thanks goes to all the teachers and making necessary arrangements for the webinar. Thank you, teachers. An event cannot be successful without the effort of an organizing committee. I thank all the students who worked behind the scenes and also the students who took part in the webinar. Thank you, students. I once again thank everyone for making this webinar a fruitful one. Thank you. Thank you, Sharon. This evening has been a gift to all of us. Once again, thank you all for making this webinar a meaningful one. Have a great day ahead. Okay, thank you, sir. Thank you. Shall I leave? Okay, sir. Okay, thank you. Bye.